Papu, Gavnida, exercise 1.2 first sum. So examples and introduction of this concept வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு. Now first sum, fill in the blanks. The value of minus 5 by 12 plus 7 by 15 அப்படின்னு கேக்குறாங்க. கரெக்டா? So shall we operate this number? என்ன பண்ணணும்? Minus 5 by 12 plus 7 by 15. So what are the denominators? 12, 15. Denominators are different. அப்ப நம்மளுடைய first step என்னது? Denominator should be same. அப்ப நீங்க இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? LCM எடுக்கணும். LCM of 12 and 15. எப்படி கண்ணா பார்க்கலாம்? 12, 15. என்ன பண்ணலாம்? We have to take a prime factor. 3 table எடுக்கிற அப்படின்னா 3 4s are 12, 3 5s are 15. Next 2 table எடுக்கிற 4 மட்டும் தான் 2 table போகும். So 2 2s are 4, 5 போகாத அது அப்படியே எழுதிக்கிறேன். Then என்னதுடா? 2 table 1, 5. அடுத்தது நம்ம 5 எடுக்கிறேன் 1, 1. கரெக்டா? So இது மாதிரி பண்ணியாச்சு. LCM equals என்னடா கண்ணா? 3 into 2 into 2 into 5. These are the 4 factors here. So 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 5s are 60. So 60 is your LCM. சரியாமா? So அடுத்தது என்னது? Minus 5 by 12 should be converted into its equivalent fraction such that its denominator is 60. So இதனுடைய denominator வந்து 60 கன்வெர்ட்னா எந்த நம்பரால நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணணும்? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லி கேட்பீங்க. என்ன இருக்கு? 12 அப்படின்ற நம்பர். So 3 2s are 6, 6 2s are 12. இது வரைக்கும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற நம்பர் வந்துருச்சு. அப்ப ரிமைனிங் என்ன ஃபேக்டர் லெஃப்ட் அவுட்? 16 நம்பர் வரதுக்கு 5. அப்ப 5 ஆல நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணணும். You should multiply both the numerator and denominator by 5. சரியாமா? So it is minus 5 into 5 is minus 25. Symbols also should be multiplied. அடுத்தது என்னது? 12 5s are 60. So this is the equivalent fraction of the first number. அடுத்தது பார்க்கலாமா? 7 by 15 into இப்ப இதே எந்த நம்பரால நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணனும்ன்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? பாருங்க, again இந்த LCM multiples வாங்க. 3 into 5 equals 15. கரெக்டா இல்லையா? இங்க இருக்கிற நம்பர் 15. So இதுல இருக்கிற ஃபேக்டர்ஸ்ல 3ஐயும் 5ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணானா எனக்கு 15 கிடைச்சிரும். So what are the left out factors? 2 into 2. 2 2s are எவ்வளோ? 4. So 15 when multiplied with 4 will give you 60. 15 when multiplied with 4 will give you 60. But 3 5s are 15, 15 4s are 60. So அப்ப என்னது? இங்க எழுதிக்கோ. 7 4s are நம்ம 28. இப்ப எடுத்து எழுதலாமா? என்ன எழுதலாம்? minus 5 by 12 இருக்கிற இடத்துல minus 25 by 60. You should replace the given numbers by its equivalent rational numbers. So first number ஓட equivalent number என்னது? minus 25 by 60. Plus that is given in the question. 7 by 15 ஓட equivalent என்னது? 28 by 60. So now what is the number? Denominators are same. So 16 common எடுத்து எழுதிக்கோங்க. 28 வந்து plus symbol, 25 minus symbol. So opposite symbols இன்றப்ப subtraction. 28 minus 25 எவ்வளோமா? 3. 28 minus 25 3. And greater number இதுல எது? 28. அதனுடைய symbol plus. So plus 3. இது simplify பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? 3 by 60. Both will go in 3 table. 3 is a common divisor. So 3 1s are 3. இங்க என்னது? 3 2s are 6. இந்த 0 0. சரியாடா? அப்ப என்னது? 1 by 20. So if you add minus 5 by 12 and 7 by 15, what is your answer? 1 by 20. புரிஞ்சுதாடா? இங்க எடுத்து எழுதிடலாமாடா? 1 by 20. சரியாடா? நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணதோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. Value of minus 3 by 6 into இது ப்ராடக்ட். ஓகேவா? 18 by minus 9 is கேக்குறாங்க. So எழுதலாமா இங்க செகண்ட் சம்? minus 3 by 6 into 18 by minus 9. சரியாமா? So multiplicationல இருக்கிறப்ப என்னது? Numerator should be multiplied with the numerator. Denominator should be multiplied with the denominator. அதுக்கு முன்னாடி if you can simplify இங்கே நீங்க cancel பண்ணி simplify பண்ணலாம். எப்படி? numeratorல இருக்கிற நம்பர் denominatorல இருக்கிறது cancel ஆகுதான்னு பாருங்க. சரியா? So அப்ப 3 1 times போகும். என்னடா கண்ணா? 1 times. இங்க 6 வந்து 2 times போகும். இந்த நம்பர் இல்ல மேம் 9 தெரியுது அப்படின்னா numerators can be cancelled with any denominators. அதே மாதிரி denominators can be cancelled with any numerators. மேல கீழே இப்படிதான் வந்து கேன்சல் பண்ணணும் இல்ல. இந்த நியூமரேட்டர் இந்த டினாமினேட்டர்ல தான் கேன்சல் பண்ணணும் இல்ல. ப்ராடக்ட்ல இருக்கிறப்ப
நியூமரேட்டர்ல ஏதாவது ஒரு நியூமரேட்டர் இங்க இருக்கிற ஏதாவது ஒரு டினாமினேட்டரோட நீங்க கேன்சல் பண்ணலாம். சோ அப்ப நான் இதை கூட கேன்சல் பண்றேன் பாருங்க. 3 3s are 9. சரியாடா? சிம்பிள்ஸ் எதுவுமே நான் இப்போதைக்கு பண்ணல, ஃபைனலா மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கலாம். அடுத்தது என்னது? 6ம் 18ம் இருக்கா, அதுவும் காமனா போகுமா? 6 1s are 6, 6 3s are 18. கரெக்டா இல்லையாடா? சோ இப்ப ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதலாமா? இங்க என்ன இருக்கு? -1 by 1. கரெக்டா? இன்டு இங்க என்ன இருக்கு? 3 by -3. இந்த சிம்பிள்ல ஏதாவது மறந்துடுவீங்கன்னு தோணுதுன்னா உங்களுக்கு பிராக்கெட்ஸ் ஸ்டார்டிங்லயே போட்டுக்கோங்கடா. அப்பதான் சிம்பிள் மறக்காது மேம் அப்படின்னா பிராக்கெட்ஸ் போட்டு கூட ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. சரியா? ஆனா மறந்துடாத, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது பாருமையில -1 இங்க -3 இங்க 3. இப்ப என்ன பண்ணலாம்? 3 3 கேன்சல் பண்ணலாம். நம்ம எகைன் கேன்சலேஷன் வேணாம், இதை மல்டிப்ளை பண்ணி செய்யறன்றவங்க மல்டிப்ளை பண்ணி செய்யலாம். ஓகேவா? சோ -1 into 3 is -3. 1 into -3 is -3. Numerator and denominator are exactly same. கரெக்டா? மைனஸ் முதற்கொண்டு சேமா இருக்கு. அப்ப your answer is 1. கரெக்டா இல்லையா? When both the numerator and denominator of the same value, என்ன பண்ணலாம்? You can write 1. ஏன்னா -3க்கு -3 cancel ஆயிடும். அப்படிதான் அர்த்தம். கரெக்டா இல்லையா? So 1 is the final answer. எடுத்து எழுதிடலாமா 1ன்னு? அவ்வளவுதான். இல்ல மேம் இந்த கேன்சலேஷன்ல சொல்லுங்கனாலும் பாரு, மைனஸுக்கு மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடும். 3 1 டைம் போகும், 3 1 டைம் போகும். சோ அப்ப என்னது? 1 1s are 1, 1 1s are 1. மொத்தமா என்னது? 1 is your answer. அப்படியும் செய்யலாம். சரியாடா? சோ அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? Value of -15 by 23 divided by 30 by -46. அப்ப 30 by -46 is your divisor. You are going to divide this number by this number. And the by this number ன்றீங்க பாத்தீங்களா? You should take the multiplicative inverse for this number. So operate பண்ணலாமாடா? Third subdivision. Okay, இங்க பண்றேன். So என்னது? -15 by 23. இப்ப என்ன பண்ணும்? Divide symbolக்கு பதிலா we'll use multiplication. And second இந்த divisor என்ன ஆகும்? Reciprocal. அப்ப 30 by -46 ன்றது minus வச்சுக்கோ. ஓகேவா? இந்த rational number is a negative rational number. மேல கீழே ஏதாவது ஒரு இடத்துல தான் மைனஸ் இருக்கு. So it is a negative rational number. இப்ப என்னது? 46 should be in the numerator, 30 should be in the denominator. அப்ப 46 by 30. சரியாடா கண்ணா? சோ அடுத்த கேன்சலேஷன் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாமா? பாரு, 15 டேபிள் தெரிஞ்சவங்க டைரக்டா பண்ணுங்க. இல்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கேன்சல் பண்றவங்களும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கேன்சல் பண்ணலாம். அது உங்களோட இஷ்டம். சரியாடா? சோ இப்ப 15 டேபிள் இங்க பாரு, 15 1s are 15. இது என்னது? 15 2s are 30. அடுத்தது பாரு, 23 1s are 23. 23 ஓட டபுள் தான் இந்த 46. அப்ப 23 2s are 46. சரியா? சோ again என்னது? 2 2 வருது. நமக்கு as usual ஆன்சர் என்னது? 1 தான் வரும். இருந்தாலும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். சோ இங்க என்னது? -1 by 1. இங்க என்னடா கண்ணா இருக்கு இந்த ஃபிராக்ஷன்ல? -2 by 2. இப்ப என்னது? 2 2 கேன்சல் ஆகுமா? 2 1 டைம் போகும், இங்க 1 டைம் போகும். இப்ப ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? 1 இருக்கும். So minus into minus, -1 into -1 என்னது? +1. சரியாடா? -1 by 1 இருக்கு. இங்க -2 by 2 இருக்கு. கேன்சல் ஆகும் 1 times 2 டேபிள்ல. So remaining என்ன இருக்கு? -1 into -1. That will be equal to +1. So இதனுடைய ஆன்சர் என்னடா மயிலு? +1. சரியாமா? The rational number that does not have a reciprocal. என்ன வேல்யூ? யோசிச்சு பாருங்க. எல்லாத்துக்கும் நம்ம மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் எடுப்போம். எந்த நம்பருக்கு நம்ம எடுக்க மாட்டோம்? 0. because 1 by 0 அப்படின்றது does not exist. ஏன்னா ஒரு நம்பரை நீங்க பரமையில நான் இங்க ஆப்ரேட் பண்றேன். அதை fourth subdivision 1 by 0 அப்படின்றது ஏன் இருக்காது? நீங்க 0 இங்க பாருங்க இப்படி டிவைசரா சூஸ் பண்ண முடியாது. because 0 into what number will give you 1 or 1 less than அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாது. any number when multiplied with 0, your answer will be 0. அப்ப நமக்கு கரெக்டான வேல்யூ குடிக்காது. So answer is not defined when 0 is chosen as the divisor. சரியாடா? Answer is not defined. ஏன் அப்படின்னா இப்ப சப்போஸ் இங்க 1 டேபிள் இருக்கு அப்படின்னா இங்க 3 அப்படின்னா 1 3s are 3. 1 டேபிள் கூட நம்மளால கோஷன்ட் எழுத முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் கண்டுபிடிச்சு ரிமைண்டர் கூட கண்டுபிடிக்க முடியும். கரெக்டா இல்லையாடா? ஆனா 0 டிவைசரா இருக்கிறப்ப 0 into what number will give you அப்படின்னா
இங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஆன்சர் உங்களுக்கு டிஃபைன்டா சொல்லவே முடியாது, தெளிவா சொல்லவே முடியாது என்ன நம்பர் எடுக்கலாம்ன்றது. நீங்க எந்த நம்பர் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு என்னது, ஜீரோவோட ஒரு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்றப்ப அது எகைன் ஜீரோவா தான் இருக்கும். சோ அதனால யூ கான்ட் சூஸ் ஜீரோ as a divisor. சோ ஜீரோக்கு ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தோம்னா அது என்னவா மாறும், 1/0 ஆயிடும். அது வந்து not defined. அப்ப என்ன சொல்லலாம், the rational number 0 does not have a reciprocal னு சொல்லலாம். புரியுதாடா நான் என்ன சொல்றேன்னு? 0 rational number தான், 0 is not a rational number நான் சொல்லல. 0 is a rational number because it can be expressed in the form a by b. நீங்க denominator 1 ன்னு எழுதினீங்கன்னா 0/1 equals 0 தான் again. சரியா? சோ அதனால அது ஒண்ணும் இது இல்ல. பட் இந்த ரேஷனல் நம்பருக்கு it does not have a reciprocal. ஏன்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஆகிறப்ப அது 1/0 ஆயிடும். அப்ப it is not defined. அதனால இதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் கிடையாது. சரியாடா? மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் -1 என்ன புக்லயே படிச்சிருப்போம் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல. என்னது, -1 ஓட மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் it is again -1. ஏன்னா எப்படி சொல்லலாம் பாருங்க, 5th subdivision நான் இங்க செய்யறேன். -1 can be expressed in the rational number format. first என்னது, டினாமினேட்டர்ல 1 எழுதுவீங்க, a by b ஃபார்ம். கரெக்டா? -1 is the given number. அது டினாமினேட்டர்ல 1 எழுதுறப்ப -1/1. இப்போ இதனுடைய மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் பாத்தீங்க அப்படின்னா this numerator 1 will go. கரெக்டா? இங்க வந்து நியூமரேட்டர் 1க்கு போயிடும், இது வந்து இங்க கீழே வந்துரும் -1. சோ 1/-1 again என்னது, -1 தான். அப்ப -1 ஓட மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் -1 தான். நீங்க மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் கரெக்டான்றது எப்படி வெரிஃபை பண்ணலாம், when you multiply these two numbers, the given number and its multiplicative inverse. இப்ப given number நமக்கு -1, மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் வந்து -1 ன்னு சொல்றோம். இத ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் ஃபைனல் ஆன்சர் என்னவா இருக்கணும், 1. பாரு, minus into minus is plus, 1 into 1 is 1. So plus 1 is your answer. அப்ப நம்ம எடுத்திருக்கிற multiplicative inverse correct. புரியுதாடா நான் என்ன சொல்றேன்னு? So multiplicative inverse of -1 is -1 itself. சரியா? 1க்கும் -1க்கும் அதே தான் multiplicative. 1க்கு 1 தான் multiplicative inverse, -1க்கு -1 தான் multiplicative inverse. புரியுதாடா கண்ணா நான் என்ன சொல்றேன்னு? So இந்த ரெண்டுமே 1 mark நல்லா பாத்துக்கோங்க statements. The rational number 0 does not have a reciprocal and multiplicative inverse of -1 is -1. இது புக்ல இருக்கிறதுல இருந்து 1 mark மாதிரி கேக்குது. So அதனால தான் introductions புக்ல படிங்கன்னு சொல்றது. சரியாடா? So புரிஞ்சுதாமா இல்ல? First fill in the blanks 5 question மே. Okay மா, thank you டா. பாப்பு கவனிடா, exercise 1.2 second question. Okay, they have given 5 statements. இந்த statements வந்து whether it is true or false அதுன்னு நாம் பார்க்கணும். ஓகேவா? So first one, all rational numbers have an additive inverse. So given that all rational numbers have an additive inverse. What do you mean by additive inverse? ஒரு நம்பர் கொடுக்கறாங்க அப்படின்னா அந்த நம்பரோட ஆப்போசிட் சிம்பிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 அப்படின்னா -5 will be its additive inverse. கரெக்டாடா? இதனுடைய additive inverse என்னது, -5. சப்போஸ் -8/9 அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குன்னா இது நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். அப்ப இதனுடைய additive inverse என்னடா, பாசிட்டிவ். என்னது, மைனஸ்னா பாசிட்டிவ்ல +8/9. +8/9 is its additive inverse. additive inverse அப்படின்னா அப்படியே சைன் வந்து flip ஆகணும், சேஞ்ச் ஆகணும். ஓகேவா? சோ பிளஸ் அப்படின்னா மைனஸ், மைனஸ் அப்படின்னா பிளஸ். சோ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸையும் நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா it should be equal to 0. additive inverse of a number should be in such a way that when you add the additive inverse to the original number, எந்த நம்பருக்கு நீங்க additive inverse எடுத்தீங்களோ அதோட ஆட் பண்றப்ப என்ன ஆன்சர் வரணும், 0 வரணும். So 5 plus of -5 equals என்ன வரும், 5 plus into minus is equal to minus. So 5 minus 5 that will be equal to 0. புரியுதாடா என்னன்ட்டு? So அப்ப all rational numbers have an additive inverse na it is true. மேம் எப்படி மேம் 0க்கு நம்ம மைனஸ் எழுத மாட்டோமேனா 0 ஓட additive inverse 0வே தான். கரெக்டா இல்லையாடா? So அது நம்ம என்ன பண்ணலாம், 0க்கு additive inverse இருக்கு. Only thing is that 0 ஓட additive inverse 0வே தான். Okay, 0 is its own additive inverse. additive inverse இல்லன்ற அர்த்தம் கிடையாது. 0க்கு 0வே தான் additive inverse. So all rational numbers have an additive inverse na the statement is true. புரியுதாடா? இது just for your explanation, true or false தான் நீங்க ஸ்டேட் பண்ண போறீங்க. So இந்த calculationsலாம் தேவையில்லை. சரியாடா? Next, the rational numbers that are equal to their additive inverses are 0 and -1. The rational numbers that are equal to their additive inverse. அப்ப நம்ம இப்பதான் previous questionல பார்த்தோம்.
0 ஓட additive inverse 0வே தான். So அப்ப 0 equal 0. 0 ஓட additive inverse என்னது? 0. ரெண்டு வேல்யூ என்னது? ஈக்குவல் தான். அதே -1 ஓட additive inverse என்னடா தங்கம்? +1. இது நெகட்டிவ் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? பாசிட்டிவ்ல எழுதணும். So -1 ஓட additive inverse +1. அப்ப இது ரெண்டும் என்னது? ஈக்குவலா? கிடையாது. It is not equal. ஓகேவா? So அப்ப the rational numbers that are equal to their additive inverse அப்படின்னு பார்த்தா 0 alone is the number that is equal to its additive inverse. -1 ஓட additive inverse அதுக்கு ஈக்குவலா இருக்காது. இங்க பாக்குறோம்ல, -1 ஓட additive inverse it is equal to +1. So value change ஆகும். அப்ப the statement is false. ஓகேவாடா? false. ஏன் falseன்றோம்? Suppose இந்த statementல the rational number that is equal to its additive inverse is 0 அப்படின்னு 0வை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கரெக்ட். 0க்கு 0வே தான் additive inverse. ஆனா -1 அவங்க ஜாயின் பண்ணி கொடுத்ததுனால -1 ஓட additive inverse 1. அது ரெண்டும் ஈக்குவல் கிடையாது. So it is false. சரியாடா? அடுத்தது பாரு. The additive inverse of -11 by -17 is 11 by 17. எடுத்த உடனே நெகட்டிவ் இருக்கு, இங்க பாசிட்டிவ் இருக்குன்னு நினைச்சுக்காத தங்கம். என்ன பண்ணு ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட் இது பாருங்க, -11 by, இங்கேயும் நான் ரஃப் கால்குலேஷன் பண்றேன். -11 by -17 அப்படின்னா it is a positive rational number. டோட்டலா அது என்ன டைப் ஆஃப் ரேஷனல் நம்பர்ன்றதை டிசைட் பண்ணிக்கோ. இட் இஸ் a பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். நெகட்டிவ் சைன் இருக்கிறதுனால நீ பாசிட்டிவ் எடுக்கிறன்றது அர்த்தம் கிடையாது. இது என்ன டைப் ஆஃப் ரேஷனல் நம்பர்? இட் இஸ் a பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். அப்ப -11 by -7 ஏன் பாசிட்டிவ் சொல்றேன்? both numerator and denominator has negative sign. ரெண்டுமே ஒரே சைன் இருந்துச்சு அப்படின்னா it is a positive rational number. minus minus cancel ஆயிரும். So it becomes another 11 by 17. சரியாடா? பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்னு. அப்ப இதனுடைய additive inverse என்னவா இருக்கும்? minus of 11 by 17. புரியுதா? ஒரே ஒரு மைனஸ் தான். either numerator or denominator should be minus sign. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் அப்படின்றப்ப ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல நியூமரேட்டர்ல நெகட்டிவ் சைன் எழுதணும். So minus 11 by 17. Now this is a negative rational number. புரியுதாடா என்னன்னு? So minus 11 by minus 17 rapa both have negative sign. If both numerator and denominator have same sign, it is a positive rational number. So positive rational number oda additive inverse negative rational number. Negative rational number na eppadi express pannalam? Minus of 11 by 17. புரியுதாடா? minus 11 by 17. நியூமரேட்டர்ல மட்டும் மைனஸ் இருந்தா ஓகே. ஓகேவா? சோ இப்ப 11 by 17ன்ற நம்பரோட additive inverse இதுதான். அப்ப இது வந்து நமக்கு என்னது? ஸ்டேட்மெண்ட் false. சரியாடா? அடுத்தது போலாமா? The rational number which is its own reciprocal is -1. The rational number which is its own reciprocal. Additive inverse கொடுத்துட்டே வராங்க. நீ இதை additive inverse நினைச்சுக்காத. இந்த மாதிரி subdivisions இருக்கிறப்ப ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒவ்வொரு விதத்துல இருக்கலாம்டா. திருப்பி படிச்சு பாருங்க. So reciprocal கேக்குறாங்க. -1 ஓட reciprocal அதேதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So -1 ஓட reciprocal -1 தான் அப்படின்றாங்க. which is its own reciprocal. own reciprocal என்னது? இந்த நம்பரோட reciprocal இதே நம்பர் தான் சொல்றாங்க. செக் பண்ணி பார்த்தரலாமா? பாருங்க 4 -1 அப்படின்றது இருக்கு. சோ இத நம்ம fraction formula எழுதணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? any whole number or integer when it should be expressed in fraction form எதை நீங்க denominator சூஸ் பண்ணுவீங்க? 1. ஓகேவா? because any number divided by 1 will be the same number. அதனுடைய வேல்யூ மாறாது. இப்ப இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல்னா என்னது? -1 by 1 இருக்கு. அப்ப 1 by -1 ஆகும். என்னடா ஆகும்? ரெசிப்ரோக்கல்னா 1 by -1. 1 by -1 is nothing but இந்த நெகட்டிவ் சைன் என்னது? நியூமரேட்டர் கொஞ்சம்னா -1 தான். கரெக்டா? சோ -1ன்ற நம்பரோட ரெசிப்ரோக்கல் -1 தான். சோ the statement is true. சரியாடா? சப்போஸ் இந்த -1க்கு பதிலா 1 கொடுத்திருந்தாங்கனாலும் +1 கொடுத்திருந்தாங்கனாலும் the rational number which is its own reciprocal is +1 அப்படினாலும் அதுவும் கரெக்ட் தான். because 1 ஓட reciprocal என்னது? 1 தான். 1 by 1 is equal to 1. சரியா? சோ அதனால own reciprocal னு பாத்தீங்கன்னா -1க்கும் 1க்கும் அந்தந்த நம்பர்ஸே தான் respectively. சரியா? so the statement is true. next பாருமா 5th, the multiplicative inverse exists for all rational numbers. இப்ப additive inverse exists for all rational numbers அப்படின்னா yes, it is true நம்ம எழுதியிருக்கோம். all rational numbers have an additive inverse. 0 என்ன கேஸ்னு பார்த்தா 0 ஓட additive inverse 0 தான் அப்படின்னு சொல்றதா இந்த statement is true. but multiplicative inverse exists for all rational numbers ஆன்னு பார்த்தா என்னது? false. because ஏன் reason அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா multiplicative inverse of 0 does not exist.
0 ஓட மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் 0 தான். அந்த மாதிரி ரூல் கூட கிடையாது. 1 and -1க்கு 1 and -1 மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ். அந்தந்த நம்பருக்கு அந்தந்த நம்பர். 1 ஓட மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் 1, -1 ஓட மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் -1. சோ இப்படி இருக்கலாம். பட் 0 ஓட மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்டே ஆகல. ஏன்? 0/1ன்றது ரேஷனல் நம்பரா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். பட் இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல்னு பாத்தீங்கன்னா 1/0. 1/0 is always not defined. கரெக்டா? இந்த ஆன்சர் கரெக்டா உங்களால டிஃபைன் பண்ண முடியாது. does not exist. டினாமினேட்டர்ல 0 வர மாதிரி நீங்க எடுக்க மாட்டீங்க. your divisor cannot be 0. so this reciprocal does not exist. அதனால multiplicative inverse exists for all rational numbers அப்படின்றது false, because 0 is also a rational number. 0க்கு multiplicative inverse கிடையாது. so this statement is false. புரிஞ்சுதா தங்கம்? சோ இந்த மேலேயும் இந்த ட்ரூ ஃபால்ஸ்ன்றது ஸ்டேட் பண்ணீங்கன்னா போதும். ஏதாவது கால்குலேஷன்ஸ் இருந்தா நீங்க அதை மென்ஷன் பண்ணலாம்டா. இந்த மாதிரி நான் இது வந்து உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ரஃப்ல எழுதியிருக்கேன். இந்த ரைட் சைடுல எழுதியிருக்கிறது, இங்க கீழே எழுதியிருக்கிறது உங்களோட ரஃப் இதுக்கு. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக யூ ஹேவ் டு ஸ்டேட் வெதர் இட் இஸ் ட்ரூ ஃபால்ஸ் ஆர் ட்ரூ ஃபால்ஸ். அவ்வளவுதான். சரியாடா தங்கம்? முடிஞ்சுதுடாமா. தேங்க்யூமா. பாப்பு பாருடா. எக்ஸசைஸ் 1.2 தேர்ட் சம். ஃபைண்ட் த சம். ஃபைண்ட் த சம். sum means addition of two numbers. correct? அதனுடைய answer. so first subdivision பாருமா. 7/5 plus 3/5. here the denominators are same. so என்ன எழுதிக்கலாமா? denominators are same. so denominators same அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? you just have to add the numerators. so numerators இங்க என்னது? 7 and 3. so 7 plus 3 and 5 plus 5 10 ன்னு எழுதுவியா? கிடையாது. addition subtractionல denominator common அப்படின்ற வார்த்தை இருக்குதுல்ல, so common என்ன பண்ணணும்? 5 அப்படின்ற denominator எழுதணும். சரியாடா? so 7 plus 3 என்னது? 10. 10/5 that is equal to இது 10 கண்ணா 10/5. இது simplify பண்ணலாமா? 5 டேபிள்ல 5 1s are 5, 5 2s are 10. so that is equal to 2/1. 2/1 is nothing but 2. சரியாடா? because 2/1 அப்படின்னா என்னது? 2 divided by 1. 2 தான் ஆன்சர் நமக்கு. டினாமினேட்டர்ல 1 இருக்கு அப்படின்னா இதை வந்து நீ ஹோல் நம்பராவே எடுத்து எழுதலாம். ஒரு இன்டீஜராவே எடுத்து எழுதலாம். சரியாடா? so 2 is your answer. okay, அடுத்த சப்டிவிஷன் போலாமா? டினாமினேட்டர் சேமா இருந்ததுனால ஈஸியா முடிஞ்சிருச்சு. செகண்ட் பாருங்க. 7/5 plus 5/7. so என்ன பண்ணணும்? 7/5 plus 5/7 na first thing denominators are different. denominators are different. அப்ப first step is to make the denominators common. same இருக்கணும். அப்ப what you have to do? you have to find the LCM of 5 and 7. you have to find the LCM of 5 and 7. how will you find? just multiply these two numbers. 5 7s are 35. ஏன் multiply பண்றேன்? because 5 and 7 are co-prime. நான் இது பல வீடியோஸ்ல சொல்லியிருப்பேன், பல சம்ல சொல்லியிருப்பேன். என்னது? co-prime அப்படின்னா these two numbers have only one as their common factor. factors of 5 என்னது? இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக எழுதுறேன், இது சம்ல எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. so 1 and 5. 7 is also a prime number, so the factors will be 1 and 7. அப்போ 1 is the common factor for these two numbers. if 1 alone is the common factor, நீங்க அந்த ரெண்டு நம்பர் என்ன சொல்லலாம்? co-prime னு சொல்லலாம். if they are co-prime, you just have to multiply these two numbers in order to find the LCM. so இப்ப LCM என்னது? 35. அப்ப இந்த fractions நம்ம என்ன பண்ணணும்னா 35 denominator வர மாதிரி equivalent fraction கண்டுபிடிக்கணும். equivalent rational number. so for 7/5 denominator 5. if you multiply with 7, your answer will be equal to 35 denominatorல. கரெக்டா இல்லையா? அப்ப numerator என்ன பண்ணும்? 7 ஆல தான் multiply பண்ணும். so 7 7s are 49. அடுத்தது 5/7 என்ற fraction. the second fraction is 5/7. so இது என்ன பண்ணலாம்? 5 ஆல multiply பண்றோம். okay, so 5 5s are 25 and 7 5s are 35. that is known. ஏன்னா denominator 35 வர மாதிரி தான் நம்ம இங்க multiplier choose பண்றோம். ஓகேவாமா? so அடுத்தது என்னது? 49/35 plus 25/35. instead of these two numbers, we are replacing these rational numbers by its equivalent rational numbers. புரியுதாமா? இப்போ என்னது? denominators are common. அப்ப common ஒரு 35 எடுத்து எழுதிக்கோ. then என்னது? 49 plus 25. so what is the numerator addition? நீங்க தனியா பண்ணலாமாடங்க? so roughல 49 plus 25. 9 plus 5 14. 4 remainder 1.
1 plus 4 5, 5 plus 2 7. சரியாடா? So 74 by 35. Okay வாமா? So this is our answer. Okay? இங்க வந்து மிக்சட் ஃபிராக்ஷன்ல எதுவும் கொடுக்காததுனால நீங்க இத வந்து மிக்சட் ஃபிராக்ஷன்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. if they had already given in mixed form நீங்களும் அந்த ஃபார்ம்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணா it is well and good. சரியாடா? so அடுத்த third subdivision பார்க்கலாமா? what is the third subdivision? 6 by 5 plus of minus 14 by 15. எழுதலாமா? 6 by 5 plus of minus 14 by 15. சரியா? So என்ன பண்ணணும்? first step you have to make the denominators same because here the denominators are different. அப்ப 6 by 5 plus of minus அத first எழுதிடலாம். plus into minus will become minus 14 by 15. சரியாடா? இப்ப எந்த denominatorsக்கு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்? 5 and 15க்கு LCM கண்டுபிடிக்கணும். what is LCM of 5 and 15? 15. என்ன மேம் அதுல கோப்ரைம் நீங்க கோப்ரைம்னா மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணீங்க, இங்க என்ன எப்படி 15 எடுத்து எழுதுனீங்கன்னா 5 is the first multiple of 5 table. கரெக்ட்டா இல்லையா? 15 is a higher multiple in the same tables. கரெக்ட்டா? 5 ஓட மல்டிபிள்ஸ்ல இது higher order multiple. 5 3s are 15. இது என்னது? 5 1s are 5. இது first multiple. இது என்னது? கொஞ்சம் higher multiple in the same tables. ஓகேவா? 5 tablesலயே வரக்கூடிய ஒரு higher table நம்பர். அப்ப இந்த நம்பர் தான் உங்களுடைய LCM. சரியாடா? இல்ல அப்படினாலும் 5, 15 and you can find LCM. 5 1s are 5, 5 3s are 15. 3 1s are, okay? அப்ப இங்க 1 அப்படியே வந்துரும். இங்க 3 1s are 3. So 1, 1 வந்துருச்சு. LCM என்ன பண்ணலாம்? 5 into 3 that is equal to 15. சரியாமா? So LCM கண்டுபிடிச்சாச்சு. சரியாடா? இப்ப என்ன பண்ணலாம்? We have to replace this rational numbers by its equivalent rational numbers. So இப்ப இங்க என்ன பண்ணலாம்டா? பாருங்க 6 by 5ன்ற நம்பர் இருக்கு. First we have to replace this as an equivalent rational number. Denominator should be 15. அப்ப 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். So 6 3s are 8 and 5 3s are 15. அடுத்தது என்ன ரேஷனல் நம்பர் இருக்கு? 14 by 15. இது ஆல்ரெடி denominator 15ன்றதுனால நம்ம எதுவும் மாத்த வேண்டிய அவசியம் இல்ல. We don't have to find any equivalent rational number. So இப்ப அடுத்தது என்னது? 6 by 5 should be replaced by 18 by 15 minus 14 by 15 as it is. அப்படியே எழுதிடலாம். So what is the answer? Common denominator 15. Numerators can be subtracted here. Actually இது addition தான். Plus into minus நமக்கு minus ஆயிடுச்சு. So 18 minus 14 ஓட value என்ன? 4 by 15. சரியாடா? So this is the sum. Okay? So a sum of the given two rational numbers is 4 by 15. அடுத்த subdivision பண்ணலாமா? What is the fourth subdivision? minus 4 2 by 3 plus 7 5 by 12. So இதுல first step என்னன்றது பாரு. இது mixed formல இருக்குது. So இது rational number format a by b formatக்கு கொண்டு வரணும். minus so negative number 4 3s are 12 12 plus 2 14. கரெக்ட்டா இல்லையா? So 14 denominator என்னது? இதே denominator 3 தான். அடுத்தது plus 7 12s are எவ்வளோ? 84. தெரியாதவங்க இங்க பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. 12 into 7 7 2s are 14, 4, remainder 1, 7 1s are 7, 7 plus 1, 8, 84. சரியாடா? 84 plus 5, numerator add பண்ணணும். Plus 5 na என்னது? 89. கரெக்டாடா? So 89 by 12. சரியா? So next step என்னது? Common denominator கொண்டு வரணும். Denominators are different. So first step is to make the denominators common. அப்ப 3 and 12க்கு LCM கண்டுபிடிப்போம். LCM of 3 and 12 பவர் previous இதோட இது அப்ளை ஆகுதானே? 3 வந்து first multiple of 3. கரெக்டா? 12 அப்படின்றது இதுலயே வரக்கூடிய ஒரு higher multiple. 3 4s are 12. Fourth multiple. அப்ப இந்த higher multiple நீங்க என்ன பண்ணணும்? You can write it as the LCM. LCM equals 12. சரியாடா? வேற நம்பர்ஸ் இருந்தா நீங்க அப்படி எழுத முடியாது. பெரிய நம்பர் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல சொல்லல. 3 அப்படின்றது first multiple of 3 table. 12 அப்படின்றது அதே டேபிள்ஸ்ல வரக்கூடிய fourth கொஞ்சம் பெரிய மல்டிபிள். So this number will be your LCM. சரியா? வேணும்ன்றவங்க இதுல கூட நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. or 3, 12. So LCM எடுத்தோம்னா காமன் டிவைசர் சூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு நம்பருக்கும். 3 1s are இங்க 3 4s are. அடுத்தது 1 இது வேலை முடிஞ்சிருச்சு. So 4 இந்த டேபிள்ல போகும். 2ல போகும். So 1, 2 times போகும். Again 2 எடுப்போம். 1, 1. So what is LCM? 3 into 2 into 2.
3 2s are 6, 6 2s are 12. புரியுதாடா? அதே ஆன்சர் தானே வருது. ஸோ இந்த ரெண்டுல எது வேணாலும் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப 12 அப்படின்றப்ப this minus வச்சுக்கோங்க. minus 14 by 3 alone should be converted into its equivalent rational numbers. So என்னது 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். மல்டிப்ளையர் கரெக்டா? So 3 4s are 12. denominator நமக்கு 12 ஆயிடுச்சு. numerator மல்டிப்ளை பண்ணு. 14 into 4 என்னது? இங்க ட்ரை பண்ணலாமா? 4 4s are 16, 6 remainder 1, 4 1 is 4 plus 1 5. So 56 minus 56 symbol மறந்துடாத. சரியாடா? இப்ப பாரு equal to இங்க minus 14 by 3 இருக்கா? அதுக்கு பதிலா we are going to replace it by minus 56 by 12, the equivalent rational number, plus 89 by 12. சரியாடா? இப்ப என்னது? இதை நம்ம சேஞ்சே பண்ண கிடையாது. இது வந்து செப்பரேட் ஸ்டெப் தான். நான் எப்போதும் ரைட் சைட்ல பண்ணுவேன், பட் இந்த இடத்துல இடம் இல்லை, ஸோ நான் இங்கேயே பண்ணிடுறேன். ஓகே, இது வந்து இதை மட்டும் நீங்க கன்வெர்ட் பண்றீங்க ஈக்குவலன்ட் ரேஷனல் நம்பரா. இப்போ இதனுடைய கண்டினியூஷன் இங்க எழுதி இருக்கிறேன். ஸோ என்னது? minus 56 by 12 plus 89 by 12 நம்ம ஏன் ரீப்ளேஸ் பண்ணல? ஆல்ரெடி இட்ஸ் டினாமினேட்டர் இஸ் 12, அதனால நம்ம ஈக்குவலன்ட் ரேஷனல் நம்பர் கண்டுபிடிக்கல. ஸோ இப்போ 12ன்றது காமன் டினாமினேட்டரா எடுத்து எழுதிட்டு நியூமரேட்டர்ஸ் என்னது? minus 56 plus 89. ஸோ 89 என்னது? opposite symbols, அப்ப subtraction. 89 minus 56, 9 minus 6 3, 8 minus 5 3, so 33. அது எப்படி எழுதலாம்? greater number symbol போடணும். 89 is the greater number, so I'm going to put plus 33 by 12. சரியாடா? so இப்ப 33 அப்படின்றது நம்ம இதோடயே கூட ஆன்சர் விட்டுறலாம். இல்ல அப்படின்னா நம்ம question எந்த ஃபார்மேட்ல கொடுத்திருந்தாங்க? மிக்சட் நம்பர் ஃபார்மேட்ல கொடுத்திருந்தாங்க. கரெக்டா இல்லையாடா? சோ நம்ம இந்த ஆன்சரையும் நம்ம மிக்சட் நம்பர் ஃபார்மேட்ல ரெப்ரசென்ட் பண்றதுல தப்பு இல்ல. என்ன பண்ணலாம்? டிவைட் பண்ணலாமாடா தங்கம்? பாரு, 33 divided by 12. Numerator is divided by the denominator. எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 12 2s are 24, 3s are அப்படின்னா 36 ஆயிடும். இதை விட பெரிய நம்பர் ஆயிடும். So 12 2s are 24. What is the remainder? 6 plus 3 9. இது 2 minus 2 0. So 9 is the remainder. அப்ப எப்படி எழுதலாம் நீங்க? 2 தான் quotient. இதுதான் whole partல எழுதணும். So 2ங்கறத whole partல எழுதிட்டு remainder எப்படி பண்ணணும்? fractional partல எழுதணும் இந்த remainder 9ன்றத. So 9 by 12, the same denominator. Out of 12 9 வந்து நமக்கு remain ஆகுது. சரியா? So 2 9 by 12. இந்த 2 9 by 12ல again பாரு, இந்த fraction simplificationக்கு இருக்குதா? It can be simplified. 9க்கும் 12க்கும் common divisors இருக்கு. என்ன divisor? 3 டேபிள்ல போகுமா? 3 3s are 9, 3 4s are 12. So எப்படி எழுதலாம்? 2 3 by 4 னு எழுதலாம். சரியாடா? 2 3 by 4. Either you can write it as 33 by 12 and leave it as it is. இல்ல அப்படின்னா question நமக்கு mixed number formatல கொடுத்திருக்கனால 2 3 by 4 னு mixed number formatல represent பண்றது best. அதுலயும் ஏன் மேம் 9 by 12 எடுத்தலனா, your answers, your rational number format, fractional format, a by b format எப்படி வேணா சொல்லாத, should be in a simplified form. அதனால நம்ம இதையும் simplify பண்ணிடுறோம். 2 3 by 4. சரியாடா கண்ணா? புரிஞ்சுதாடா? ஏன்னா நீங்க 33 by 12 ரெடியூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் தான் வரும். 33 by 12 இங்க பண்ணி காமிக்கிறேன்டா ரஃப் காலத்துல. காமன் என்னது? 3 டேபிள். சோ 3 டேபிள்ல ரெடியூஸ் பண்ணி பாருங்க. இது 11 டைம்ஸ் போகும், இது 4 டைம்ஸ் போகும். இப்ப 11 by 4 நீங்க மிக்சட் நம்பர்ல கன்வெர்ட் பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த 2 3 by 4 தான் ஆன்சரா கிடைக்கும். சோ either நீங்க இங்கேயே சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு மிக்சட் நம்பர்ல கன்வெர்ட் பண்ணலாம், இல்ல மிக்சட் நம்பரா கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். 11 by 4 செக் பண்ணி பாரு. 11 divided by 4, 4 2s are 8, ரிமைண்டர் என்ன? 3. So 2 3 by 4. இந்த ஆன்சர் வந்துருச்சா? So simplify பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க இந்த மிக்சட் நம்பர் கண்டுபிடிக்கலாம். சரியாடா? சோ இதுல எந்த ஃபார்மட்ல வேணாலும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். ஃபைனல் ஆன்சர் கரெக்ட்டா எழுதுங்க. சிம்பிள் அதே மாதிரி கரெக்ட்டா எழுதுங்க. இங்க +33ன்றதுனால இந்த சிம்பிள் மேலயே பாக்ஸ் வரைஞ்சிட்டேன். பிளஸ் நீங்க மென்ஷன் பண்ணலனாலும் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர் only. நெகட்டிவ்க்கு அப்படி கிடையாது. சரியாடா? சரிமா, ஓகே. சோ அவ்வளவுதான்டா. இந்த 4 சப்டிவிஷன்ஸுமே இருக்குது. ஓகே, இது நம்மளுடைய ரஃப் காலம். இந்த ரைட் சைடுல இருக்கிறது, ரைட் மோஸ்ட்ல இருக்கிறது ரஃப். மத்தபடி நீங்க இருக்கிறது எல்லாமே வந்து உங்களோட ஃபேர் ஒர்க்ல நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். எல்சிஎம் அப்படிதான். ஏதாவது ஒரு மெத்தட்ல நீங்க செஞ்சீங்கன்னா போதும். நான் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இங்க 2 மெத்தட மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? அதனால தான் இங்க ஆர் போட்டு மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். இந்த சப்ட்ராக்ஷன்லாம் கூட நீங்க ரஃப் காலத்துல பண்ணீங்கனாலும் பெஸ்ட் தான். ஓகே, தேங்க்ஸ் பாப்பு. கவனிடா. எக்ஸசைஸ் 1.2 4th sum. Subtract minus 8 by 44 from minus 17 by 11. So, minus 8 by 44 is the number that should be subtracted from minus 17 by 11.
அப்ப from இதுல இருந்து அப்படின்னா this is the bigger numberன்ற மாதிரி, அதாவது this is the number that should be written at the first. So அப்ப minus 17 by 11. Okay, இதுல இருந்து from this number we have to subtract minus 8 by 44. சரியா தங்கம்? so subtraction அப்படின்றத நம்ம என்னன்னு படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா பாருங்க, additive method நான் first எடுத்தோன்னே இந்த செகண்ட் மெத்தட் நான் செஞ்சிடறேன். நம்மளோட நார்மல் சப்ட்ராக்ஷன் மெத்தட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் அப்படின்னு வரும். கரெக்டா? சோ பிளஸ் மாத்தி கன்வெர்ட் பண்ணி செய்வோம். பட் ஆக்சுவலி வாட் இஸ் மீன் பை சப்ட்ராக்ஷன் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. Subtraction is simply adding the additive inverse. என்ன தங்கம்? Simply adding the additive inverse of the second number. கரெக்டா? So அப்ப இதுல எந்த நம்பரை நம்ம subtract பண்ணோம்? The number to be subtracted minus 8 by 44. So minus 8 by 44 ஓட additive inverse என்னது? 8 by 44. அதாவது plus 8 by 44. So இப்ப இந்த நம்பரை கொடுத்திருக்கிற நம்பரோட நீங்க add பண்ணணும். எந்த நம்பரு? minus 17 by 11 ஓட you should add the additive inverse of the given number, the number to be subtracted. additive inverse கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கியா? 8 by 44. இத add பண்ணிக்கோ. Okay, so now what is the denominator? 11 and 44 different denominators. So your first step is to make the denominators common. So அப்ப denominators common na, you should find the LCM of 11 and 44. 11 க்கு 44 க்கு LCM find out பண்றீங்கன்னா என்ன தங்க அர்த்தம்? நம்ம இப்படி யூஷுவல் மெத்தட்ல பண்ணலாம். 11 1s are 11, 11 4s are 44. அடுத்தது என்னது? 2, இங்க 1 வந்து அப்படியே இருக்கும், 4 வந்து 2 டைம்ஸ் போகும். again 2ன்ற நம்பர் எடுக்கிறோம், 1ன்றது அப்படியே இருக்கும், 1 டைம் போகும். ஓகே, so what is LCM? 11 into 2 into 2, LCM equals, so 11 2s are 22, 22 2s are 44. ஓகே, இதுதான் நம்மளுடைய LCM. இதை நான் எப்படி சிம்பிளா கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன், ஞாபகம் இருக்கா? LCM of 11 and 44 னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரெண்டு நம்பர் எப்படி இருக்குன்றத அனலைஸ் பண்ணுங்க. 11 அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிள் ஆஃப் a given number. 11 அப்படின்றது 11 அப்படின்ற டேபிள்ஸ்ல வரக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிள். 44 அப்படின்றது அதே டேபிள்ஸ்ல வரக்கூடிய அதே நம்பரோட மல்டிபிள்ஸ்ல வரக்கூடிய ஒரு ஹையர் மல்டிபிள். இது ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிள்னா இது எத்தனாவது மல்டிபிள்? ஃபோர்த் மல்டிபிள். 11 4s are 44. So இப்படி ஒரே டேபிள்ல வரக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிள் அண்ட் ஹையர் மல்டிபிள் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா this higher multiple will be your LCM. சரியாடா கண்ணா? இந்த கான்செப்ட் நம்ம அடிக்கடி பார்த்திருப்போம். So இப்போ LCM 44 டிசைட் ஆயிடுச்சு. அப்ப என்ன, எந்த fraction மட்டும் நீங்க கன்வெர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும்? this minus 17 by 11 alone should be converted. என்னன்னு கன்வெர்ட் ஆகணும்? such that the denominator becomes 44. So your multiplier is 4. ஓகேவாமா? so கீழே denominator 44 ஆயிரும், numerator என்ன பண்ணலாம்? மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கணும். So multiply பண்ணி பார்த்தா என்னது? minus 17 into 4. So 4 7s are 28. 8 எழுதிக்கோ. Remainder 2. 4 1 is 4. 4 plus 2 6. Okay. 68. அப்ப minus 68. Minus 17 into 4 என்னதுடா? minus 68. இங்க எழுதிக்கோ. minus 68 என்றது. சரியாமா? So இப்ப equivalent fraction கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்ப என்ன பண்ணு? You should replace this rational number by its equivalent rational number. minus 68 by 44 is the number that should be replaced. இதை வந்து நம்ம இதை வச்சு replace பண்ணியாச்சு. plus 8 by 44ன்ற rational number வந்து அப்படியே எடுத்துறோம். ஏன்? already its denominator is 44. இங்க எந்த சேஞ்சும் நடக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகேவாமா? so இது separate. இது வந்து ஒரு additional step. இதுக்கப்புறம் என்னது? equal to common denominator. common denominator காமனா ஒரு டைம் எழுதிட்டு 44 minus 68 plus 8. only the numerators are operated. ஓகேவா? So minus 68 plus 8 அப்படின்னா different symbols. So subtraction. 68 minus 8 எவ்வளோ? 60. And greater number ஓட symbolனா என்ன symbol வரும்? 68 ஓட symbol என்னது? minus. So minus 60 by 44. இதோட நம்ம ஆன்சர் முடிஞ்சிருமாடா? எப்போதுமே simplified formல இருக்கணும். கரெக்டா? ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு. So இது எந்த டேபிள்ல simplify ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா 4 டேபிள்ல பாக்குறியா செல்லம்? என்ன வரும்? 4 டேபிள்ல simplify பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் கீழே denominator பண்ற ஈஸியா இருக்குன்றதுனால 4 11s are 44. கரெக்டா இல்லையா தங்கம்? அடுத்தது என்னது மேல? 4 1s are 4. ரிமைண்டர் 2. அப்ப 20 இது. 4 5s are 20. So 15 அப்படின்னு வருது. கரெக்டா தங்கம்? So what is the answer? minus 15 by 11. What is your answer? minus 15 by 11. இது எந்த ஸ்டெப்ல ப்ரொசீட் பண்ணிருக்கோம்? simply adding the additive inverse அப்படின்ற கான்செப்ட்ல எந்த நம்பரோட additive inverse நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்? the number
to be subtracted. எந்த நம்பரை நீங்க subtract பண்ணணுமோ அந்த நம்பரோட additive inverse கண்டுபிடிச்சிட்டு we are adding the additive inverse of this number. ஓகேவா? சோ இது வழியா நம்ம ஸ்டெப் ப்ரோசீட் பண்ணி கொண்டு போறோம். இப்போ இங்க வாங்க. இதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ப்ரொசீஜருக்கு இங்க வாங்க. minus 17 by 11 ல இருந்து we should subtract minus 8 by 44. இந்த minus of minus அப்படின்றது அடுத்த ஸ்டெப்ல உனக்கு என்ன கண்ணா ஆகும்? plus. கரெக்டா இல்லையா? so minus into minus plus 8 by 44. so இந்த minus of minus ன்னு எழுதிட்டு இந்த plus கொண்டு வரத நீங்க என்ன பண்ணுவ? simply adding the additive inverseன்றதுல first stepலயே உனக்கு இந்த simple conversion நடந்துரும். adding the additive inverse, நம்பரோட additive inverse எடுத்துறேன். சரியாடா? so இதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே usual steps தான். இங்க என்ன பண்ணியோ அதே steps தான் இங்க வரும். சரியாடா? so என்னது? 44 is your common denominator. so என்னது? 11 வந்து 4 ஆல மல்டிப்ளை ஆகணும் 44 ன்னு மாறதுக்கு. அப்ப நியூமரேட்டர் 4 ஆல மல்டிப்ளை ஆகணும். கரெக்டாடா? minus 17 into 4 is minus 68. ஆல்ரெடி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சிருக்கோம். plus 8. ஓகேவா? இந்த நியூமரேட்டர் சேஞ்ச் ஆகாது because its denominator is already 44 only. so minus 60 by 44. ஓகேவாடா? ஏன் minus 60? greater number 68. அதனுடைய சிம்பிள் மைனஸ், அதனால மைனஸ் தான் எழுதுறோம். இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா என்ன வரும்னு பார்த்துட்டோம்? 15 by 11. so minus 15 by 11 is the answer. சரியா கண்ணா? இது எப்படி மேம் இதுல ஒரே ஸ்டெப்ல முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்காதமா? நான் இங்க ஆல்ரெடி இந்த எல்சிஎம் ப்ராசஸ்லாம் பண்ணிட்டதுனால I didn't repeat it here. ஓகேவா? இந்த டிஃபரன்ஷியேஷன் மட்டும் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக ரெண்டு மெத்தட ஸ்ப்ளிட் பண்ணதே தவிர பட் மத்தபடி உங்களுக்கு அதே கால்குலேஷன்ஸ் தான் வரும். ஸ்டார்டிங்ல additive inverse எடுத்துட்டு டைரக்டா அடிஷன் சிம்பிள் போடுறதும், இங்க மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எழுதி அப்புறம் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் எழுதுறதும் இந்த டிஃபரன்ஷியேஷன் காமிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த ரெண்டு டைப்பா போடுறது. ஓகேவா? மத்தபடி இந்த டினாமினேட்டர் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே ஒரே மாதிரி தான் வரும். சரியாடா? புரிஞ்சுதாடா? சோ இந்த சம்ம so அவ்வளவுதான்டா, ரெஃபர் பண்ணிக்கோ. ஓகே? so adding the additive inverse அப்படின்னா the number to be subtracted additive inverse எழுதிட்டு பிளஸ் பண்ணுங்க. இல்ல அப்படின்னா சிம்பிளா இந்த சப்ட்ராக்ஷன் இதே எழுத தெரியுதுன்னா minus of minus 8 by 44 வரும். so minus of minusன்றது plus ன்னு கன்வெர்ட் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் நியூமரேட்டர்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணணும், டினாமினேட்டர்ஸ் காமன் ஆக்கணும். ஓகே? எல்சிஎம்மும் இது மாதிரி ரெண்டு மெத்தட் இது. ஓகே? ஒன்னு இந்த எல் டிவிஷன்ல கண்டுபிடிக்கிறது பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன்ல, இல்ல அப்படின்னா சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரே மல்டிபிள்ஸா வருதுன்னா அதுல ஹையர் நம்பரை சூஸ் பண்றது. ஓகேவாடா? அவ்வளவுதான். பாப்பு பாருடா, எக்ஸசைஸ் 1.2 ஃபிஃப்த் சம். evaluate first subdivision பாருங்க. 9 by 132 into minus 11 by 3. சரியா? so இது ரெண்டு மெத்தட்ல நம்ம பண்ணலாம். எப்படி? first of all multiplicationல இருக்கு. so அப்ப numerators denominators இதுல cancellation ஏதாவது பண்ண முடியுதான்றத பாரு. ஓகேவா? so பாரு, இது 9 அப்ப என்ன பண்ணலாம்? ஈக்குவல்ஸ் நான் தனியா திருப்பி எடுத்து எழுதிட்டு நான் செய்யறேன். ஓகே? இதுலயே கேன்சல் பண்ணாம திருப்பி எடுத்து எழுதிட்டு செய்யறேன். so இது 3 1s are 3. மேல 9 இருக்கா நியூமரேட்டர்ல, டினாமினேட்டர்ல 3, நியூமரேட்டர் 9 இருக்கா, அதுவும் 3 டேபிள்ல போகும், 3 டைம்ஸ் போகும். so இது சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம். அடுத்தது என்னது? 11 132 இருக்கு. கரெக்டா? so என்னது? 11 1s are 11, 11 12s are 132. சரியா? 11 டேபிள் தெரிஞ்சவங்க இது பண்ணிடலாம். இல்ல அப்படின்னா சிம்பிளா ஒன்னா பண்ணுங்க. 132 இருக்கா, 11 1s are 11, 13க்கு ரிமைண்டர் என்னது? 2 வரும். so 22. என்னது? 11 2s are 22. அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாவும் பண்ணு. டைரக்டா 12 கவுண்ட்ன்றவங்க 12 ன்னு எழுதிருங்க, இல்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா செய். so இப்ப ரிமைனிங் என்ன இருக்கு? 3 by 12 இங்க இருக்கு into minus 1 by 1. இந்த மைனஸ் மட்டும் மறந்துடாது தங்க எப்போதுமே. அடுத்தது பாரு, again 3 1s are 3, 3 4s are 12. ஆமாவா இல்லையா? அடுத்தது என்ன பண்ணலாம்? மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ரிமைனிங் இருக்கிறத மல்டிப்ளை பண்ணலாம். நியூமரேட்டர்ஸ்ல என்ன இருக்கு? மல்டிப்ளிகேஷன் நியூமரேட்டர் should be multiplied to the numerator. 1 into minus 1 is minus 1 by 4 into 1 is 4. so what is your answer? minus 1 by 4. சரியாடா கண்ணா? இதுக்கு மேல நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. so this is our answer. so என்ன மேம் இப்படி cancellation பண்ணியே தான் செய்யணுமானா, இங்க ஒரு ரிலேட்டட் மெத்தட், இன்னொரு மெத்தட் செய்யறேன் பாருடா. 9 by 132 into minus 11 by 3. cancellation வேண்டாம். first எடுத்தோடனே என்னது? multiplication. numerator to be multiplied with the numerator, denominator to be multiplied with the denominator. so 9 11s are 99.
plus into minus minus divided by 132 into 3. 132 into 3 multiply பண்ணலாமா? 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1 is 3. 396 கரெக்டா சொல்லும். சோ இப்போ இது 11 டேபிள்ல காமனா போகுமா? எப்பவுமே நம்மளோட ஆன்சரை இதோட நிறுத்த கூடாது. we have to represent it in the simplified form. so 11 ல first போகும்னா 11 9s are 99, 11 3s are 33, remainder 6 66 அப்படின்னு வருது. 11 6 are 66. சோ என்ன நம்பர் கிடைக்குது? 9/36 அப்படின்னு கிடைக்குது. 9 டேபிள்லயே ரெண்டுமே போகுமா? எப்படி? 9 1s are 9, 9 4s are 36. ஓகே, மைனஸ் எடுத்து எழுதுறப்ப மறந்துடக்கூடாது. பாருங்க மைனஸ் இருக்கா, மைனஸ் மறந்துடக்கூடாது. ஸோ -1/4. வாட் இஸ் ஆன்சர்? -1/4. இதே தானே இங்கேயும் வருது. மல்டிப்ளிகேஷன் எவ்வளவு பெரிய நம்பரா இருந்தாலும் நான் செய்வேன் மேம் ஈஸியா அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு கடைசியா சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோ. இல்லைன்னா ஸ்டார்டிங்லே இப்படி சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு யூ கேன் மல்டிப்ளை. சரியாடா தங்கம்? செகண்ட் சம் போலாமா? செகண்ட் சம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? -7/27 into 24 by -35. சோ எடுத்து எழுதலாமாமா? -7/27 into 24 by -35. இதுல நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியும் செய்யலாம், சிம்பிளிஃபை பண்ணியும் செய்யலாம். மேல இருக்கிற சம்க்கு நம்ம ரெண்டு மெத்தட் பார்த்தாச்சுட்டா தங்கம். அதனால நான் இதுல ஒரு மெத்தட் மட்டும் செய்யறேன். ஸ்டார்டிங்லே சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுறது. ஓகே, சோ இங்க பாரு 7 1s are 7, 7 5s are 35. சரியாடா கண்ணா? அடுத்தது பாரு 3 டேபிள்ல போகும். 3 9s are 27, 3 8s are 24. கரெக்டா இல்லையா? சோ இப்ப ரிமைனிங் இருக்கிறத நம்ம எடுத்து எழுதலாம். இதுல -1 இருக்கு. சோ -1/9 into இங்க என்ன இருக்கு? 8 by டினாமினேட்டர்ல -5 இருக்கு. மைனஸ் இருக்குது, அதை மறக்க கூடாது. 8/-5. சோ என்ன பண்ணலாம்? -1 into 8 numerator multiplied with the numerator, -8 by 9 into -5, -45. so -8 by -45 இருக்கு. if both numerator and denominator has same sign, it is a positive rational number. positive rational number can be expressed without any symbol. plus எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. எதுவுமே இல்லைன்னா அது பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம். கரெக்டா? சோ மைனஸ் இல்ல அப்படின்னா இன்னொன்னு என்ன அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம்? மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடும். சோ என்னது? பாசிட்டிவ் 8/45. ஓகேவாடா தங்கம்? மல்டிப்ளை பண்ணணும்னாலும் அதையும் நீங்க செய்யலாம் தங்கம். அதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சரியா? ஒன்னும் இல்ல, நியூமரேட்டர் வித் நியூமரேட்டர். அப்ப என்னது? 7 into 24 ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். அடுத்தது என்னது? 27 into 35 அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு a/b ஃபார்மேட்ல வரும். அப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டே வரும். யூ ஷுட் ரெப்ரசென்ட் யுவர் ஆன்சர் இன் சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்ம். அவ்வளவுதான். ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் ரஃப் கால்குலேஷன். உங்களுக்கு அந்த இன்னொரு மெத்தடுக்கு என்ன பண்றதுன்னு ஐடியா மட்டும் சொல்றேன். ப்ரீவியஸ் மெத்தட் பார்த்து நீங்க அதை கால்குலேட் பண்றதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சரியாட தங்கம்? ஸ்டார்டிங்லேயே சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த மாதிரி கடைசியா மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா தட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ். அதுக்காக தான். ஓகேவாமா? புரிஞ்சுதாடா? சோ பாருங்க இந்த சம் புரிஞ்சிச்சான்னு ரெண்டு சப்டிவிஷனுமே. அவ்வளவுதான். ஓகே, தேங்க்யூடா கண்ணா. பாப்பு கவனிடா. exercise 1.2 sixth sum. divide first subdivision பாருங்க. -21/5 by -7 by -10. so you should divide this rational number. -21/5 அப்படின்ற இந்த rational number you should divide this by -7 by -10, this rational number. so here this is your dividend and this is your divisor. okay va? the number by which you are dividing is known as divisor. okay va? -21/5 7/10 ஆல divide பண்றீங்க. அப்ப division நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்? simply multiplying the multiplicative inverse. multiplicative inverse என்னன்னு சொல்லலாம்? reciprocal. so multiplying the reciprocal of the divisor. அதனாலதான் இங்க எது dividend divisorன்னு சொன்னேன். multiplying the reciprocal of the divisor. denominatorல வரக்கூடிய நம்பரை நீங்க reciprocal எடுக்கணும். ஓகேவாடா? சோ அப்ப இங்க என்னது? -21/5 is the number to be divided. this should be divided by -7 by -10. அப்ப இதான் நம்மளுடைய divisor. இதனுடைய reciprocal என்ன? 10/7. கரெக்டா இல்லையாடா? மைனஸ் மைனஸ் அப்படின்றதுனால this becomes a positive rational number. இது என்ன கண்ணா? positive rational number. ஏன் பாசிட்டிவ்னு சொல்றேன்? both numerator and denominator have same sign, அதனால positive.
அப்ப பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர்ன்றதுனால நம்ம 7/10 னே கூட இத கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, வித்வுட் எனி சிம்பிள்ஸ். இது பாசிட்டிவ். இப்ப 7/10 ஓட ரெசிப்ரோக்கல் என்ன மயிலு? 10/7. ஓகேவா? சோ into multiplying the reciprocal என்ன பார்த்தோம்? 10/7 reciprocal of the divisor. இப்ப என்ன ஆன்சர்னு சொல்லலாமா? சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணலாம், இல்லனா மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமும் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். அவர் விஷ். ஓகேவா? சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் 5 1s are 5, 5 2s are 10. இன்னொரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் நடக்கலாமா? 7 1s are 7, 7 3s are 21. சோ என்ன இருக்கு? -3 into 2 by 1 into 1. So what is the answer? -6. Okay வாடா தங்கம், புரியுதா? Because -6/1 இருந்தா வரும், அது nothing but -6. Denominatorல 1 வந்துட்டா you can represent it as an integer itself. ஓகேவா? So -3 into 2 -6. அவ்வளவுதான். So நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? -21/5 by -7 by -10. -7 by -10 is a positive rational number. நான் அதனால 7/10 னே எழுதிக்கிட்டேன், பாசிட்டிவ்ன்றதுனால. இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் 10/7. அதை தான் நான் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன். ஓகேவாடா? செகண்ட் சம் பார்க்கலாமா தங்கம்? -3/13 should be divided by -3. So இது இன்னொரு இதுல செய்யலாமா? -3/13 is the number to be divided. By what number? By -3. So -3 ன்றது denominatorல இருக்கும். கரெக்டா இல்லையாடா? denominatorல இருக்கிற நம்பர் நியூமரேட்டருக்கு வரப்ப எப்படி வரும்? ரெசிப்ரோக்கல், தலைகீழா வரும். கரெக்டா? -3/13 ன்றது ஆல்ரெடி நியூமரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ரேஷனல் நம்பர். இந்த டிவிஷன் சிம்பிள் என்னன்னு பண்ணிடுவீங்க? மல்டிப்ளிகேஷன். அண்ட் -3 டினாமினேட்டர்ல இருக்கு, அது நியூமரேட்டருக்கு வரப்ப எப்படி வரும்? 1/-3. ஓகேவாடா தங்கம்? -3/1 இருக்கிறதா அர்த்தம். ஏன்னா இது ஒரு இன்டீஜர். அப்ப டிவைடட் பை 1. டினாமினேட்டர் இஸ் 1 ஃபார் திஸ் நம்பர். இத நம்ம நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு வரப்ப ரெசிப்ரோக்கலா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா 1/-3. ஓகேவாடா தங்கம்? இப்ப என்னாச்சு? மல்டிப்ளை, அதே மாதிரி ரெசிப்ரோக்கல். நம்ம சொன்ன கான்செப்ட், மேல சொன்ன கான்செப்ட் இங்க ஒர்க் ஆயிருக்கான்னு பாரு. இதுதான் டிவைசர். இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் என்னது? -1/3. ஓகேவா? you should multiply the given number by the reciprocal of the divisor. அததான பண்ணிருக்கோம், multiplying the reciprocal of the divisor. சரியாடா தங்கம்? சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம்? கேன்சல் பண்ணலாமா? 3 1 times போகும் 3 டேபிள்ல, again இங்க 1 time போகும். அடுத்தது ரிமைனிங் வேற எதுவும் இல்ல கேன்சல் பண்றதுக்கு. சோ என்ன பண்ணலாம்? -1 into 1. நியூமரேட்டர்ல என்ன இருக்கு? -1 into 1. டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்கு? 13 into -1. 13 into -1. So total என்னது? -1 into -1 is -1. By 13 into -1 is -13. ரெண்டுமே ஒரே சிம்பிளா இருந்தா it is a positive rational number. Or சிம்பிளா என்ன சொல்லலாம்? minus minus gets cancelled. So 1/13. சரியாடா? அவ்வளவுதான். This is our answer. Okay மாமா? Third subdivision போலாமா? So பாருடா, third subdivision இங்க எழுதியிருக்கேன். நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? -2 should be divided by -6/15. அப்ப -6/15 அப்படின்றத உங்களுடைய டிவைசர். கரெக்டாடா? சோ நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? given நம்பரை எந்த நம்பரால நம்ம டிவைட் பண்ண போறோமோ, அதாவது நம்மளுடைய டிவைசர், அதனுடைய ரெசிப்ரோக்கலால மல்டிப்ளை பண்ணும். That means -2 should be multiplied by reciprocal of the divisor. Reciprocal of the divisor என்னது? 6/15 அப்படின்னா 15/6. denominator numerator வந்துரும், numerator denominator போயிரும். So 6/15 அப்படின்னா 15/6. So -15/6 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகேவா? இது ஆக்சுவலா எப்படி எழுதுவீங்க? -2 is the number that should be divided by -6/15. So -2 இந்த டிவிஷன் சிம்பிள் இன்டு ஆ மாறும். இந்த டினாமினேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய ரேஷனல் நம்பர் நியூமரேட்டருக்கு வருதுன்றப்ப எப்படியும் ரெசிப்ரோக்கலா தான் வரும். So -15/6 ஆ வரும். இந்த ஸ்டெப்பை தான் நம்ம இங்க டைரக்டா எழுதிட்டோம். ஓகேவாடா? இந்த டிவிஷன் சிம்பிள் போட்டு இப்படி எழுதிட்டு எழுதுற ஸ்டெப்பை டைரக்டா என்ன பண்றோம்? நம்ம படிச்ச ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு மல்டிப்ளையிங் த மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் இஸ் நதிங் பட் ரெசிப்ரோக்கல். ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த டிவைசர் இதுதான் அந்த ரெசிப்ரோக்கல். சரியாடா? சோ இப்போ என்னது? கேன்சலேஷன் ஏதாவது பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாமா? இல்ல மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டு பண்றதுனாலும் பண்ணலாம் இந்த மெத்தட்ல. ஓகே, பாரு, நியூமரேட்டர் should be multiplied with the numerator. So -2 into -15 is +30. Minus into minus is plus, 2 into 15 equals 30.
by இங்க என்ன தங்கம் இருக்கிறதா அர்த்தம் எதுவுமே இல்லைன்றதுனால அப்படின்னு அர்த்தமா இல்ல அப்படியே எழுதல அந்த denominator ஆக்சுவலா இங்க என்ன இருக்கிறதா அர்த்தம் divided by 1 any integer can be represented as a rational number with a denominator 1 ஓகேவா அப்பதான் வேல்யூ மாறாது சோ அப்ப denominator 1 இருக்குதுன்னா denominators மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க 1 into 6 6 அவ்வளவுதான் இப்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் 6 ones are 6 6 5s are 30 அப்ப ஆன்சர் என்ன கண்ணா 5 by 1 which is nothing but equal to 5 5 by 1 னா என்னது 5 denominator 1 னா the whole number அப்படியே எழுதிக்கலாம் சரியாடா தங்கம் புரியுதாடா நான் என்ன சொல்றேன்னு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இல்ல ப்ரீவியஸ் சம்ஸ்ல பார்த்த மாதிரி நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறமும் யூ கேன் மல்டிப்ளை சரியாடா அண்ட் இந்த ஒரு ஸ்டெப் இந்த டிவிஷன் சிம்பிள் போட்டு இப்படி எழுதிட்டு நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்டு சிம்பிள் போட்டு ரெசிப்ரோக்கலா எழுதுறது டைரக்டா என்ன பண்ணலாம் இது டிவிடெண்ட் திஸ் நம்பர் வில் பி டிவைடட் பை திஸ் டிவைசர் அப்படின்றப்ப அந்த டிவைசரோட ரெசிப்ரோக்கல் இப்படி கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கோ நீ அந்த ரெசிப்ரோக்கல் என்ன பண்ண போற மல்டிப்ளை பண்ண போற வித் தி given நம்பர் ஓகேவாடா சோ அதுதான் நம்ம இங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்க ஸ்டெப் ஓகே புரியுதான்னு பாத்துக்கோ மயிலு மூணு சப்டிவிஷனுமே டிவிஷன் ரொம்ப ஈஸி யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு மல்டிப்ளை த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த டிவைசர் வித் தி given நம்பர் ஓகே டிவிடெண்டோட டிவைசரோட ரெசிப்ரோக்கலை மல்டிப்ளை பண்றீங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஓகே பைக்கு பதிலா இன்டு இந்த டிவைசருக்கு பதிலா என்னது அதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் அவ்வளவுதான் இந்த டிவைசரோட ரெசிப்ரோக்கல் சிம்பிள் சரியா மயில ஓகேமா தேங்க்யூ பாப்பு கவனிடா எக்ஸசைஸ் 1.2 செவன்த் சம் ஃபைண்ட் a plus b bracket குள்ள இருக்கு ஃபைண்ட் a plus b divided by a minus b இதுவும் bracketல இருக்கு if a value 1/2 b value வந்து 2/3 அதே மாதிரி இன்னொரு சப்டிவிஷனும் கொடுத்திருக்காங்க so first subdivision பாருங்க a equals 1/2 b equals 2/3 so a plus b divided by a minus b அப்படின்னா first இந்த bracket குள்ள இருக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு term கிடைக்கும் இந்த bracket குள்ள இருக்கிறதுக்கு ஒரு term கிடைக்கும் so this first term divided by second term so first நீங்க எந்த operations பண்ணும் bracket குள்ள இருக்கிறது so given a plus b இது ஒரு ஆன்சர் வரும் divided by that answer should be divided by a minus b இங்க ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அந்த ஆன்சரால நம்ம டிவைட் பண்ணணும் புரியுதாடா so board mass இங்க என்ன ரூல் அப்ளை ஆகும் board mass first bracket operation should be done சரியா இது PEMDAS or GEMDAS இந்த இதுலயும் சொல்லலாம் P for parenthesis parenthesis குள்ள இருக்கிறது G for grouping grouping அப்படினாலும் bracket bracketா சொல்லி நம்ம group பண்றது ஒரு set of terms so இதுலயும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஓகேவாடா so இப்ப என்னன்னா brackets தான் first operation பண்றோம்ன்றதுனால first இதுக்குள்ள என்ன substitution வரும் 1/2 a இருக்கிற இடத்துல என்னடா தங்க substitute பண்ணும் 1/2 plus b இருக்கிற இடத்துல 2/3 பண்ணியாச்சா divided by அப்படியே எழுதிக்கோ a இருக்கிற இடத்துல again 1/2 minus b இருக்கிற இடத்துல 2/3 so what is the first thing that you should do bracket குள்ள இருக்கிற operation கரெக்ட்டா so again I'm saying நீங்க division பண்ணிடாத இந்த bracket இருக்குதுன்னா அதை நீங்க மென்ஷன் பண்ணனும் ஓகேவா bracket இல்லனா 2/3 divided by 1/2 ன்ற அர்த்தம் ஆயிடும் சரியா so இந்த குரூப்பை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஆபரேட் பண்ணனும் இங்க கீழ denominators எப்படி கண்ணா இருக்கு 2 3 கரெக்ட்டா so 2 3s are cross multiplyல பண்ணலாமா எப்படி cross multiplication இவ்ளோ நாள் நம்ம தனித்தனியா LCM எடுத்து equivalent fractions கண்டுபிடிச்சு செய்வோம் previous sumsலலாம் இதுல என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளா cross multiply okay which means 3 into 1 என்னம்மா 3 அடுத்தது இந்த denominator அந்த numerator 2 into 2 என்ன கண்ணா 4 plus ன்ற symbol நடுவுல இருக்கு so 3 plus 4 divided by கீழ these two denominators should be multiplied 2 3s are 6 ஓகேவா கண்ணா புரியுதா cross multiply பண்றீங்க 3 1s are 3 2 2s are 4 அது ரெண்டையும் numeratorsல ஆட் பண்ணிக்கிறேன் denominator காமனா இருக்கணும் addition subtractionக்கு so 2 3s are 6 you multiply these two denominators இது bracket குள்ள இருக்கிற operation it is being operated இங்க divided by again இங்கேயும் என்னது cross multiply பண்ணலாமா so first this one okay so 3 into 1 3 minus அந்த சிம்பிள் தான் இருக்கு next என்னது இந்த multiplication cross multiply 2 into 2 4 okay first இந்த side பண்ணுடா அதாவது right sideல இருக்கிற நம்பர்ல இருந்து left side ஓட numerator அந்த multiplication பண்ணிட்டு minus this one ஓகேவா so by again என்னது denominator should be common so you are multiplying these two denominators 6
2 3s are 6. எப்படி பண்ணிருக்கோம் தெரியுதா addition subtraction? next என்னடா கண்ணா equals 3 plus 4 என்ன 7 by 6. okay இந்த group operate பண்ணிட்டோம். divided by 3 minus 4 opposite symbol subtraction பண்ணணும். இப்போ 4ல இருந்து 3 போச்சுன்னா 1 ஓகேவா? ஆனா symbol எந்த symbol போடணும்? greater number symbol. so 4 தான் greater number, அதனுடைய symbol minus, so minus 1 by 6. சரியாமா? so இப்போ division நீங்க எப்படி செய்யலாம்? 7 by 6 divided by 1 by 6 minus 1 by 6. அப்ப 7 by 6 என்ன அர்த்தம்? multiplied by reciprocal of 1 by 6. minus எழுதிட்டேன். reciprocal of 1 by 6 என்னது? 6 by 1. ஓகேவா தங்கம்? so இப்போ என்னது? 7 by 6 into minus 6 by 1. cancel பண்ணலாமா? 6 and 6 gets cancelled. numeratorல இருக்கிற 6 denominatorல இருக்கிற 6 cancel ஆயிடுது. இது multiplication, அதனால cancellation. அடுத்தது remaining என்ன இருக்கு? 7 into minus 1 இருக்கிறதா அர்த்தம். இங்க கரெக்டா இல்லையா? இது 1 time போகும், இது 1 time போகும். so 7 into minus 1 divided by 1. that will be equal to minus 7 by 1 ன்றது அப்படியே அந்த integer எழுதுதான். same integer you'll get. when you divide any number by 1, you'll get the same number. so minus 7 is your answer. புரிஞ்சுதாடா? அவ்வளவுதான். second subdivision போலாமாமா? என்ன கொடுத்திருக்காங்க? second subdivision a value minus 3 by 5, b value 2 by 15. so operate பண்ணலாமா? என்ன கொடுத்திருக்காங்க? a plus b divided by a minus b. இததான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். find a plus b divided by a minus b. if a value என்னமா? minus 3 by 5 plus b value என்ன கண்ணா? 2 by 15. ஓகேவா? divided by a minus b. minus 3 by 5 minus 2 by 15. சரியா? so இப்போ என்ன பண்ணலாம்? you have to take common denominator for these two numbers. ஏன்னா இது addition பண்ணணும். first இந்த groupல இருக்கிறது நம்ம complete பண்ணணும். 5 15 denominator பாருடாக்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டா பண்ணலாம். ஏன்னா வந்து நம்ம எப்பவுமே இங்க ரைட் சைடுல ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு தானே செய்வோம். இப்போ டைரக்டா இங்கேயே செய்யலாம். 5 15. 5 அப்படின்றது first multiple of a number. 15 அப்படின்றது அதே நம்பரோட third multiple. first multiple பெருசா, third multiple பெருசா? third தான். அப்ப இந்த பெரிய நம்பர் தான் உங்களுடைய common LCM, common denominator. இப்போ இந்த ரேஷனல் நம்பரை நீங்க என்ன பண்ணணும்? இந்த 2 by 15 கன்வெர்ட் பண்ண தேவையில்ல. so plus 2 இந்த நியூமரேட்டர் சேஞ்ச் ஆகாது. இந்த 2 by 15ல இருக்கிற நியூமரேட்டர் 2 வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. because its denominator is 15. அதுதான் நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்கிற நம்பர் LCM. அப்ப minus 3 by 5 தான் அப்ப அதனோட ஈக்குவலண்டா மாறணும். 5 15 ஓகேவா? பட் நியூமரேட்டர் நீங்க எந்த நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணும்? 5 எந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்றப்ப அது 15 மாறும்? 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப. கரெக்டா தங்கம்? so அப்ப இங்க நியூமரேட்டர் ஆல்சோ மல்டிப்ளைட் வித் 3. minus 3 into 3 is minus 9. சரியாமா? so எப்படி பண்ணிருக்கோம் புரியுதா? இந்த சப்ட்ராக்ஷன் பண்றப்ப இன்னும் பெட்டர் ஐடியா கிடைச்சிருமா? 5 15 இருக்கு. தெரியாதவங்க LCM கூட எடுத்துக்கோ. 5 15, 5 1s are, 5 3s are. அடுத்து 1 ஓகே. 3 வந்து நம்ம எடுக்கணும். 3 1 இங்க 1, so 1 time. ஓகேவா? so LCM equals 5 into 3 15. சரியாமா? so இப்போ 15ன்றது நம்மளோட LCM னு டிசைட் ஆயிடுச்சு, which means common denominator. இப்போ இந்த denominator பார்க்கறப்ப இந்த ரேஷனல் நம்பர்ல 15ன்ற denominator இருக்கா? இல்ல. so அப்ப நம்ம இத கன்வெர்ட் பண்ணனும். என்ன நம்பர் மேல மல்டிப்ளை பண்றப்ப 15 னு கன்வெர்ட் ஆகும்? 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப. so numerator 3 ஆல தான் மல்டிப்ளை ஆகணும். அப்ப என்னது? minus 3 into 3 is minus 9. சரியாடா? again minus symbol நடுவுல இருக்கு. இந்த 2 again கன்வெர்ட் பண்ணுமாமா? இல்ல பாருங்க, denominator already 15 தான் இருக்கு. so numerator அங்க கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. so 2 அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டோம். புரியுதா இப்போ? okay. minus 9 plus 2 opposite symbol, so subtraction. 9ல இருந்து 2 போச்சுன்னா எவ்வளோ? 7. but greater number symbol போடணும். 9 ஓட symbol என்ன? minus by 15 divided by minus 9 minus 2. same symbols. same symbols அப்படின்னா என்ன தங்கம்? addition. 9 plus 2 என்ன? 11. but greater number symbol, so minus 11 by 15. ஓகேவா? division அப்படின்னா என்னது? minus 7 by 15 is divided by minus 11 by 15. என்ன அர்த்தம்? is multiplied by reciprocal of this number. so reciprocal na minus symbol எழுத மறந்துடாத. 11 by 15 ஓட reciprocal என்ன? 15 by 11.
புரியுதா தங்கம்? சோ இப்போ என்ன ஆயிடும், நியூமரேட்டர் இங்க இருக்கிற 15 டினாமினேட்டர்ல இருக்க இந்த 15 கேன்சல் ஆயிடும். ஒன் டைம் 15 ஒன்ஸ் ஆர் 15ன்றதுல கரெக்டாமா? சோ அடுத்தது ரிமைனிங் என்ன இருக்கும், -7/1 அப்படின்ற ரேஷனல் நம்பர் இங்க இருக்கும், இன்டு -1/11 அப்படின்ற ரேஷனல் நம்பர் இங்க இருக்கும். -7 into -1 is +7. Minus into minus becomes plus. 7 into 1 equals 7. 1 into 11 என்ன 11. So 7/11 is your answer. புரியுதாமா? So அவ்வளவுதான்டா calculations. Okay, ரெண்டு சப்டிவிஷனுமே A, B வேல்யூ அந்தந்த கொடுத்திருக்கிற given வேல்யூவை substitute பண்ணி you have found out the final answer. -7 and 7/11. LCM என்ன இப்படி சைடுல ரஃப்ல வந்து calculate பண்ணிக்கலாம். ஓகேவாமா? சரிடா தங்கம். பாப்பு கவனிடா, exercise 1.2 8th sum. Simplify அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு set of numbers கொடுத்திருக்காங்க கரெக்டா? 1/2 plus அப்புறம் bracket குள்ள 3/2 minus 2/5 bracket க்கு வெளியில divided by 3/10 into 3 and show that it is a rational number between 11 and 12 அப்படின்னு சொல்றாங்க. So first we have to simplify and find out the answer இதுக்கு கரெக்டா? So given என்ன 1/2 plus bracket குள்ள ஒரு ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. So 3/2 minus 2/5 divided by 3/10 into 3. இப்போ என்ன அப்படின்னா போர்ட் மாஸ் இங்க எழுதிக்கோ தங்கம் for your identification. First எந்த ஆபரேஷன் பண்ணணும், we have to do which is in the bracket or parenthesis. PEMDAS இது previous sumsல சொல்லியிருப்பேன். So அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? So இப்போ என்னது 1/2 அப்ப அப்படியே எழுதிக்கோ plus first இந்த ஆபரேஷன்ன்றதுனால இதுல என்னது denominators பாருங்க 2 and 5 different denominators. They have to make the denominators common. சேமா ஒரே மாதிரி இருக்கணும். ஓகேவா? சோ ரெண்டுத்துக்கும் காமனா ஒரு denominator செலக்ட் பண்றீங்கன்னா என்ன denominator இங்க செலக்ட் பண்ணலாம், 10. எப்படி மேம் எடுத்தோடனே 10ன்னு சொன்னீங்கன்னா 2க்கும் 5க்கும் LCM பாருடா தங்கம். ஓகே, சோ LCM பார்த்த அப்படின்னா 10 அப்படின்றத LCM. எப்படி LCM சொல்லலாம், இது ரெண்டும் கோப்ரைம். கோப்ரைம் அப்படின்றப்ப 2 and 5 should be multiplied in order to find the LCM. சரியா? 2க்கும் 5க்கும் காமன் ஃபேக்டர் 1 மட்டும்தான். 2 ஓட ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 and 2, 5 ஓட ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 and 5. அப்போ 1 is the common factor for both of these numbers. So அப்போ 2, 5 கோப்ரைம்ன்றதுனால you just have to multiply these two numbers in order to find their LCM. இல்ல அப்படின்னா சிம்பிளா என்ன சொன்னேன், cross multiplication அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். This denominator should be multiplied with the first numerator. 3 5s are என்ன 15 minus 2 2s are என்ன கண்ணா 4 minus 4. Okay, by 2 5s are these two denominators should be multiplied. 2 5s are 10. Cross multiplication லயும் நீங்க செய்யலாம். Okay, so 3 5s are 15 minus இங்க இருக்கு 2 2s are 4 எழுதியாச்சு. divided by common denominator என்ன பண்றோம், the denominators are multiplied cross multiplicationல. So divided by 3/10 என்ன கண்ணா, divided by 3/10 into 3. So first நான் அந்த bracket operation முடிச்சிடுறேன். 15 minus 4 என்னமா 11/10 divided by 3/10 into 3. என்ன தங்கம் 3/10 into 3. இப்போ இந்த போர்ட் மாஸ்ல பாரு, நமக்கு இங்க என்னென்ன ஆபரேஷன்ஸ் இருக்கு, பிளஸ் இருக்கு, டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன், அடிஷன் டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன். சோ இது ரெண்டும் ஒரு குரூப் சொல்லியிருக்கேன். டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் ஒரு குரூப், அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் ஒரு குரூப்னு சொல்லியிருப்பேன். கரெக்டாடா? சோ இப்ப நம்ம டிவிஷன் ஆர் மல்டிப்ளிகேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு தான் நம்ம ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும். அப்ப அடிஷன் இப்ப நீ செய்யக்கூடாது. கரெக்டா? இது லெஃப்ட்ல இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் இதை நான் செய்யறேன், செஞ்சிடாத. சோ 1/2 பிளஸ் 11/10 அப்படியே எழுது. சரியா தங்கம்? இங்க அடிஷன் பண்ணக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எய்தர் டிவிஷன் ஆர் மல்டிப்ளிகேஷன். So divided by 3/10 into 3/1 ன்னு எழுதிக்கலாமா? இது ரேஷனல் நம்பர் ஃபார்மட்ல எழுதிக்கலாமா? ஓகே, சோ அடுத்ததுலயும் பாருமா, மல்டிப்ளிகேஷனா டிவிஷனா இதுல எது ஃபர்ஸ்ட் செய்யறது அப்படின்னா, இது ரெண்டும் நான் ஒரு குரூப்னு சொல்லிட்டேன். கரெக்டாடா? சோ இந்த ரெண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஆபரேஷனும் சைமல்டேனியஸா வரப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, எது லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்குதோ அதை செஞ்சிடணும். எது லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து இருக்குதோ அதை செஞ்சிடணும். ஓகேவாடா? சோ அப்ப என்ன அப்படின்னா லெஃப்ட் சைட்ல நமக்கு டிவிஷன் தான் இருக்கு. கரெக்டா? சோ 1/2 டிவிஷனுக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் பின்னாடி என்ன நம்பர்னு பாரு, 11/10 3/10. அப்ப இந்த செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் தான் நீங்க இப்ப ஆபரேட் பண்ண போறீங்க.
லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து பாக்குறப்ப டிவிஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு. சோ டிவிஷன் பண்ணோம். டிவிஷனுக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் பின்னாடி என்ன நம்பர்னு பாக்குறேன். ஓகே, சோ பிளஸ் எழுதிக்கோ, பட் 11/10 எழுதாத. 11/10 divided by 3/10 should be operated. சோ இந்த செட்டை குரூப் பண்ணிக்கோ இப்ப. சரியாடா? இப்ப 11/10 டிவைடடுக்கு பதிலா என்ன எழுதணும் நீங்க? இன்டு 3/10க்கு பதிலா என்ன எழுதுவ? அதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் 10/3. புரிஞ்சுதா? இப்ப இன்டு 3/1 வெளியில அப்படியே எழுது. இந்த ஆபரேஷன் இப்ப நீ பண்ண போறதில்ல. ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நம்ம செய்யலாம். ஓகே, சோ என்னது? 10 கேன்சல் ஆயிருமா கண்ணா? 10 கேன்சல் ஆயிரும். நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரிமைனிங் என்ன இருக்கு? 11/3. நியூமரேட்டர்ல 11 இருக்கு, டினாமினேட்டர்ல 3 இருக்கு. சோ 1/2 plus 11/3 into 3/1. ஓகே, இப்ப இதுல again நமக்கு என்னது? அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? போர்ட் மாஸ் படி அடிஷன் அடுத்தது தான் இருக்கு, மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ப்ரீவியஸ் குரூப்ல இருக்கு. சோ மல்டிப்ளிகேஷன் should be done. அப்ப again இத ரெண்டையும் குரூப் பண்ணிக்கோ. மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிளுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் பின்னாடி இருக்கிற நம்பரை குரூப் பண்ணிக்கோ. குரூப் பண்ணிட்டு இப்ப என்னது? மல்டிப்ளிகேஷன் ஆபரேஷன் should be done first. So 3 gets cancelled. என்ன கண்ணா? 3 gets cancelled. அப்ப என்னது? 1/2 அப்படியே எழுது, plus 11 into இங்க என்னது? 1 இருக்கும். So 11 தான் by denominatorல என்ன இருக்கு? 1. So 11/1. இப்ப நீங்க எதை ஆபரேட் பண்ண போறீங்க தங்கம்? 1/2 plus 11/1 இருக்கிறது இந்த ஒரு ஆபரேஷன் தான். பண்ணலாமா? அத எப்படி எழுதலாம்? கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? 1/2 plus 11/1 அப்படின்னா கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி செய்வீங்க? 1 1s are 1, 2 11s are 22. கரெக்டா இல்லையா? So 1 plus 2 11s are 22 by denominator எப்படி காமனா செலக்ட் பண்ணுவீங்க? These two denominators should be multiplied. Cross multiplication. 2 1s are 2. So what is your answer? 1 plus 22 equals 23 by 2. இதுதான் நம்மளுடைய rational number. It is in the form a by b. கரெக்டா இல்லையா? a by b are co-prime. அதே மாதிரி a and b are integers. So இது கிடைச்சிருச்சு நமக்கு. அடுத்தது என்னன்னா, இந்த நம்ம கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? இத கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் whether this rational number lies between 11 and 12. அத வந்து நம்மள ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. show that it is a rational number between 11 and 12. அப்ப அந்த கன்வர்ஷனை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணலாமாடா? இந்த 23/2 பண்ணீங்க அப்படின்னா ஹோல் பார்ட்ல உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்ன்றது நீங்க கண்டுபிடிக்கணுமா? நாங்க இந்த a by b எழுதணும்னு அவசியம் இல்ல. a by b ஃபார்ம்ல இருந்தா ரேஷனல் நம்பர்ன்றதுக்காக நான் இங்க எழுதி காமிச்சேன், அவ்வளவுதான். ஓகே, சோ அடுத்தது பாரு. 23/2 க்கு என்ன பண்ணலாம்? 23 should be divided by 2. கரெக்டா இல்லையா? 23 is the numerator that is divided by 2. So 2 எழுதிக்கிறேன். இங்க 1s are 2. Remainder 0. 3 comes down. 3 எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? again 1 டைம் தான் போகும். 2. Remainder 1. ஓகேவா? சோ இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம்? இந்த கோஷன்ட்ல இருக்கிறது ஒரு ஹோல் பார்ட். மிக்சட் நம்பரா நம்ம எழுதுறதுல ஹோல் பார்ட் 11. ரிமைண்டர் எப்படி எழுதணும்? ஃபிராக்ஷனல் பார்ட்ல எழுதணும். So 1 out of 2. 1/2. 2 is the divisor. So 1 என்றது ரிமைன் ஆகுது. out of எவ்வளோ? 2 is the divisor. அதனால denominator 2. So 11 1/2 மிக்சட் நம்பர் ஃபார்முக்கு மாத்தியாச்சு. இப்போ இந்த ரேஷனல் நம்பர் எது ரெண்டுத்துக்குள்ளதான் லை ஆகும் டெஃபினட்டா? since its whole number is 11. ஓகேவா? since its whole part is 11. இந்த மிக்சட் நம்பரா ரெப்ரசென்ட் பண்றப்ப இருக்கக்கூடிய ஹோல் பார்ட்ல 11ன்றது இருக்கிறதுனால, கம்ப்ளீட்டட் பார்ட்ல 11 இருக்கிறதுனால this rational number will lie between என்னது? 11 and 11 உடைய successive number என்னது? 12. This rational number will lie between 11 and 12. நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது கரெக்ட் தான். புரியுதாடா? 11 1/2 உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது. 11 வந்துட்டதுனால 11 and 12க்கு நடுவுல தான் இது லை ஆகும். புரியுதாடா? பாருங்க, இங்க நான் ஒரு நம்பர் லைன் வரையறேன். ஓகே, சோ இதுல நம்ம வந்து 0 1 இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். சோ பாசிட்டிவ் இதுல 11க்கும் 12க்கும் நடுவுல தான் இது லை ஆகணும். அப்ப எப்படி 11க்கும் 12க்கும் நடுவுல நீங்க எத்தனை டிவிஷன்ஸ் பண்ணணும்? ரெண்டே டிவிஷன்ஸ் தான். சோ 1 2 பாரு, ரெண்டு பார்ட் இருக்கா? 11 1/2னா இதுதான் அந்த 11 1/2. ஓகே, 11 ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷனை மார்க் பண்றீங்க. சோ 1 அவுட் ஆஃப் எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்கு? ரெண்டு பார்ட். சோ 2. 11 1/2.
புரியுதாடா? சோ இப்படி நம்பர் லைன்ல பார்த்து கூட நீங்க ப்ரூவ் பண்றதுக்கு எழுதிக்கலாம். பட் அது தேவையே இல்ல. இந்த இடத்துல உங்களுக்கு 11 வந்துருச்சுன்னா நீங்க என்ன ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துடலாம். திஸ் ரேஷியல் நம்பர் will lie between 11 and 12 ன்னு சொல்லி ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துடலாம். புரியுதா தங்க என்னன்ட்டு? சோ நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணதும் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? சோ மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் செய்யணுமா, டிவிஷன் ஃபர்ஸ்ட் செய்யணுமான்றதுக்குலாம் ஐடியா கிடைச்சதா? போர்ட் மாஸ்ன்றதை எழுதிக்கோ. பாரு ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிற ஆபரேஷன் செஞ்சிடுறோம். இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தட் ஆபரேஷன் இஸ் சப்ட்ராக்ஷன். சப்ட்ராக்ஷன்றதுக்காக லாஸ்டா செய்யல. அது ஸ்டார்டிங்லயே அவங்க பிராக்கெட் குள்ள கொடுத்துட்டதுனால நம்ம அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் செய்யறோம். பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு நம்பர் கிடைக்குது. இப்போ அடிஷன், டிவிஷன், மல்டிப்ளிகேஷன்ல எது ஃபர்ஸ்ட் செய்யணும்னு பார்த்தா டிவிஷன். சோ டிவிஷனுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பரே பின்னாடி இருக்கிற நம்பரையும் நான் பிராக்கெட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, which means group பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஆபரேஷனை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும். சோ ஒரு நம்பர் கிடைக்குது. அகைன் 11/3ன்ற நம்பர் நான் என்ன பண்றேன், அடுத்து மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும்ன்றதுனால மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு முன்னாடி 11/3 பின்னாடி 3/1 இருக்கறனால அதை குரூப் பண்ணிக்கிறேன். சோ அதை பண்றேன். லாஸ்டா அடிஷன் பண்றேன். ஓகேவாடா? சோ போர்ட் மாஸ் பண்ணி படி செஞ்சீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கரெக்டா வரும். லெஃப்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா ஆன்சர் தப்பா வரும் தாங்க. அதனால அதை பாத்துக்கோங்க. சரியாமா? ஓகேடா தாங்க. தேங்க்யூ. So next பாருடா, exercise 1.2 9th sum simplify. ரெண்டு சப்டிவிஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் ஆபரேட் பண்ணுவோம். 11/8 into -6/33. சோ இந்த இன்டு மைனஸ் பக்கத்துல வரதுனால நமக்கு இது பிராக்கெட்ல கொடுத்துட்டாங்க. மத்தபடி இது ஒரு சிங்கிள் டேர்ம் தான். கரெக்டா? சோ டோட்டலா இந்த குரூப் பாத்தீங்கன்னா இந்த செட் பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிறது, இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிறது. ஓகே, பிளஸ் 1/3 plus 3/5 divided by 9/20. Question எடுத்து எழுதுறப்ப பார்த்து எழுதுறாமா. Minus 4/7 into minus 7/5. So what is the given thing? Board mass. கரெக்டா? So board mass அப்படின்றது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எழுதி வச்சுக்கணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிறது. So எந்தெந்த ஆபரேஷன்ஸ் நீங்க தனித்தனியா ஆபரேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும்னா பாரு, ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிறது. கரெக்டா? தென் இது ரெண்டும் ஒரு பிராக்கெட் குள்ள இருக்கு. சைமல்டேனியஸா இந்த பிராக்கெட்டையும் நீங்க ஆபரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், இந்த குரூப். தென் இது ரெண்டும் ஒரே இதுக்குள்ள இருக்கு. சோ இந்த குரூப்பையும் நம்ம ஆபரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். உடனே 1/3 பிராக்கெட் குள்ள தான் இருக்குன்னு அதுல இது பாரு, இந்த ஹோல் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் குள்ள ரெண்டு ஆபரேஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த குரூப் 3/5 divided by 9/20. தென் வந்து இங்க வர ஆன்சரை நீங்க என்ன பண்ணும், 1/3 ஓட ஆட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த குரூப் கூட. ஓகேவா? சோ ஃபைனலா தான் இங்க பிளஸ் மைனஸ்க்கு வரணும், இந்த வெளியில இருக்கிற பிளஸ் மைனஸ்க்கு. சோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சைமல்டேனியஸா மூணு பிராக்கெட்டையும் ஆபரேட் பண்ணலாமாடா? சோ பாருங்க, 11/8 into -6/33. என்ன பண்ணலாம், சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா? 11 1s are 11, 11 3s are 33. சோ இன்னொன்னு என்னது, 2 டேபிள் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா? 2 4s are 8, 2 3s are 6. சரியாமா? புரியுதா? சோ ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னு பாரு, 1/4 அப்படின்ற நம்பரும் பாத்துக்கோ, பிராக்கெட் நான் எழுதிடுறேன். 1/4ன்றதும் இன்டு இங்க என்ன இருக்கு, மைனஸ் மறக்காத, -3/3. அதையும் நம்ம இங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாமா? 3 1 டைம் போகும், 3 1 டைம் போகும். நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் 3 கேன்சல் ஆயிடும். சோ அப்ப -1/1 இருக்கு. -1/1. சோ இது பக்கத்துல சிம்பிள் வருதுன்னா நீங்க இதுக்கு மட்டும் ஒரு பிராக்கெட் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம். சோ இன்னும் நம்ம இந்த குரூப்பை ஃபுல்லா ஆபரேட் பண்ணல, ஒரு ஸ்டெப் பண்ணிருக்கோம். பிளஸ் இதுல 1/3 should be written as it is. பிளஸ் எதனால இது அப்படியே எழுதுறோம், இங்க ஒரு குரூப் நமக்கு இருக்கு 3/5. இந்த பெரிய ஸ்கொயர் பிராக்கெட் குள்ள ஒரு குட்டி பிராக்கெட் இருக்கு. ஓகே, parenthesis. So 3/5 is divided by 9/20. எப்படி எழுதலாம் அப்ப, multiplied by reciprocal of 9/20. 20/9. டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷனா மாறுதுன்னா இந்த நம்பர் ரெசிப்ரோக்கலா மாறுதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவாமா? சோ க்ளோஸ் பண்ணிக்கோ இந்த பிராக்கெட்டை. மைனஸ் இங்க ஒரு குரூப் இருக்கு, இதையும் ஆபரேட் பண்ணலாமா? 7 7 gets cancelled. ஆமாவா இல்லையா? சோ 4/1 into -1/5. ஏன் மைனஸ் எழுதுறேன், இங்க மைனஸ் இருக்கு. -1/5. சரியா தங்கம்? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா செஞ்சுட்டு வா. அடுத்தது என்னது, இந்த பிராக்கெட் இந்த குரூப் ஆபரேட் பண்ணும். 1/4 into -1/1. அப்ப என்னது, 1 into -1 is -1/4 into 1 is 4. அவ்வளவுதான். இத ஒரு parenthesis குள்ள வரைஞ்சுக்கோ. ஏன்னா மைனஸ் இருக்குது, அதனால நம்ம அதை தனியா காமிக்கணும்ன்றதுக்காக. ஈக்குவல் டு பக்கத்திலேயே மைனஸ் வந்து பிராக்கெட்ல எழுதுனா சம்டைம்ஸ் நீ மறந்துடுவ. சோ இப்படி பிராக்கெட் குள்ள மென்ஷன் பண்ணிக்கோ. பிளஸ் இப்ப இந்த குரூப் நம்ம என்ன ஆபரேட் பண்ணி முடிக்கல, என்ன பண்ணலாம்,
5 ones are 5, 5 fours are 20. இந்த 1 by 3 இன்னும் ஆப்ரேட் ஆகல. இந்த குரூப்பை முடிச்சிட்டு தான் வரணும். 3 ones are 3, 3 threes are 9. அப்ப 1 by 3 எழுதிக்கோ. Plus, இப்ப bracket குள்ள என்ன இருக்குடா கண்ணா? 1 by 1 into 4 by 3. கரெக்டா இல்லையா? க்ளோஸ் பண்ணிக்கோ. பெரிய ஸ்கொயர் bracket. Minus, இதை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதலாமா? 4 into minus 1 is minus 4 by 1 into 5 is 5. எழுதியாச்சா? Equals, இப்போ இந்த bracket குள்ள ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு எதுவும் இல்ல. சோ எழுதிக்கோ. வேணா இங்க மட்டும் equal to பக்கத்திலே இந்த மைனஸ் சிம்பிள் எழுதுறதுனால bracket போடுறோம். மத்தபடி வேற எதுவும் இல்ல. ஓகே. பிளஸ் இன்னும் சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த குரூப்பிங் ஆபரேஷன்ஸ்லாம் நம்ம முடிக்கல. ஓகே, கம்ப்ளீட் பண்ணல. சோ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணாம அடுத்து போக கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பிங் ஆபரேஷன்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த குரூப்பை கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும். பிராக்கெட்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும். சரியாடா? சோ அதுக்கு தான் இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆபரேஷன் இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சோ அப்ப என்னது? 1 by 3 plus 1 into 4 என்ன? நியூமரேட்டர்ஸ் when multiplied 4 by 1 into 3 என்ன கண்ணா? 3. இப்போ இந்த பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிற நம்பர் 4 by 3 ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. இப்ப நமக்கு இன்னொரு ஆபரேஷன் இங்க பெண்டிங் இருக்கு. மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் என்ன ஆயிடும்? மைனஸ் இன்டு மைனஸ் என்ன தங்க ஆயிடும்? பிளஸ் 4 by 5. சரியா? மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடுது. ஓகே. சோ நெக்ஸ்ட் என்னது? மைனஸ் 1 by 4. ஏன் திருப்பி நான் இதை மைனஸ் 1 by 4 எழுதுறேன்? எதுவும் ஆபரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாம இன்னும் இந்த குரூப் பெண்டிங் இருக்கு. ஓகே, பாரு இந்த பிராக்கெட் குள்ளி ஒரு டேர்ம் தான் இருக்கு, இந்த பிராக்கெட் குள்ளி ஒரு டேர்ம் தான் இருக்கு. பட் இந்த பிராக்கெட்ல இன்னும் 2 டேர்ம் இருக்கு. சோ அதை நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணணும். அடிஷன் ஆபரேஷன் பண்ணோம்னா 1 by 3 plus 4 by 3. ஓகேவா? காமன் டினாமினேட்டர். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? 3 காமனா எடுத்து எழுதிட்டு 1 plus 4 ஆட் பண்ணினா என்ன கண்ணா வரும்? 5. நியூமரேட்டர்ஸ் when added give you 5 plus 4 by 5. இப்ப எல்லா குரூப்பையும் ஆப்ரேட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டீங்களான்னு பாருங்க. ஒரு டேர்முக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டீங்களான்னு பாருங்க. ஸ்டார்டிங்ல எவ்வளவு பெரிய ஆபரேஷன்ஸா இருந்துச்சு. சோ ஒவ்வொரு பிராக்கெட்டா நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணி இங்க மாதிரி ஒரே டேர்மா கொண்டு வந்துட்டோம். இப்ப அடிஷன் அண்ட் இங்க பாரு மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடுச்சு. சோ அடுத்த ஸ்டெப்ல எல்லாம் பிளஸ் தான் வரணும். சோ எல்லாமே அடிஷன் தான். கரெக்டா? சோ அப்ப மைனஸ் 1 by 4 பிளஸ் 5 by 3 பிளஸ் 4 by 5. ஓகே. சோ இப்ப இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நீங்க எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும். How will you find LCM? 4, 3, 5. So 2 table choose பண்ணலாம். 4 2 times போகும், 3யும் 5யும் undisturbed. அடுத்தது 2 again எடுக்கிறேன், 1 time போகும், 3யும் 5யும் undisturbed. 3 எடுக்கிறேன், 1 அப்படியே இருக்கும், இது 1 time போகும், 5 is left undisturbed. 5 எடுக்கிறோம், 1, 1 அப்படியே disturbed இல்லாம இருக்கும், 5 1 time போகும், 1, 1, 1 வந்துருச்சு. இப்ப LCM என்ன? 2 into 2 into 3 into 5. 2 2s are 4, 4 3s are 12. Okay. Step by step கூட பண்ணலாம். 4 3s are 12, 12 5s are அடுத்தது என்னது? 60. இப்படி step by step செய்யலாம்டா. சரியாடா? இப்ப பாருங்க. இப்ப நமக்கு காமன் டினாமினேட்டர் 16ன்றது செலக்ட் ஆயிடுச்சு. சோ 4 நீங்க எந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்றப்ப 60 கிடைக்கும்? பாரு 4 இருக்கு. ரிமைனிங் என்ன ஃபேக்டர்ஸ் லெஃப்ட் அவுட்? 3 5s are 15. அப்ப 15ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப you will get 60. Which means numerator is also multiplied with 15. So minus 15. Minus 1 into 15 is minus 15. Plus அடுத்தது என்னது? 3 இருக்கு. 3 எந்த நம்பரால பண்றப்பனா 3 இங்க ரவுண்ட் பண்ணிக்கோ. ரிமைனிங் என்ன ஃபேக்டர்ஸ் லெஃப்ட் அவுட் ஆயிருக்கு? 2 2s are 4, 4 5s are 20. அப்ப 20 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா you will get 16 இருக்கும். சோ அப்ப என்ன பண்ற? 5 20s are 100. நியூமரேட்டர் சேஞ்ச் ஆயிருது. டினாமினேட்டர் ஆல்ரெடி 16 எழுதிட்டோம். அடுத்தது 4 by 5. Again 5 இருக்கு. இப்ப 5 எந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்றப்ப you are getting 60? 12. அப்ப 12 ஆல both numerator and denominator should be multiplied. 4 12s are எவ்வளோ? 48 plus 48. ஓகேவாமா? சோ இப்ப என்ன எழுதிக்கலாம் நீங்க? எல்லா நியூமரேட்டர்ஸையும் ஆப்ரேட் பண்ணும். minus 15 plus 100 plus 48. இப்போ plus 100 plus 48 same symbol. So minus 15 plus இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாமா சேம் சிம்பிள்ன்றதுனால 148 by 60 equals 148 minus 15 எவ்வளோ? 8 minus 5 3, 4 minus 1 3, 1 minus 0 1. 133 greater number 148 தான், அதோட symbol plus தான், so plus தான்.
plus 60. Okay, plus இங்க mention பண்ணலனா அது positive rational number தான். Divided by 60. So 133 by 60 is our answer. வேணும்னா நீங்க மிக்சட் ஃபிராக்ஷன்ல கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் இங்க நம்ம கொஸ்டினே எல்லாமே இம்ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன்ஸ் இந்த டைப்ல தான் இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த கன்வர்ஷன் வந்து நீடட் கிடையாது. ஓகேவாடா? சோ புரியுது அந்த 132 by 60 அப்படி 133 by 60ன்றது எப்படி வந்துச்சுன்றது. சோ இன்னொரு சப்டிவிஷன் கொடுத்திருக்காங்கல்ல, அதையும் நம்ம ஆபரேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இன்னும் we'll get a better idea. ஓகே, பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமாடா தங்கம்? 4 by 3 divided by எடுத்து எழுதிக்கலாம் திருப்பியும். 4 by 3 divided by 8 by minus 7. So இந்த bracket குள்ள இந்த group குள்ள இந்த ரெண்டு numbers தான் should be operated. என்ன operation? Division operation. Okay, so divided by 8 by minus 7. Okay, எழுதியாச்சு. Okay, அடுத்த bracketல பாருங்க 3 by 4 into 4 by 3. So இது ஒரு set of operation, இது ஒரு group, plus 4 by 3 into minus 1 by 4. இது ஒரு group. Okay, minus 1 by 4 ஒன்னே இங்க ரெண்டு நம்பர் தான் இருக்கு. இதுல மல்டிப்ளிகேஷன், இங்க இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு டிவிஷன், இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு மல்டிப்ளிகேஷன். அப்போ ஒவ்வொரு குரூப்பையும் நம்ம சைமல்டேனியஸா ஆபரேட் பண்ணிடலாம். சரியாடா? 4 by 3 divide வந்து should be replaced by multiplication symbol, which means the next number should be replaced by its reciprocal. அப்ப minus 7 by 8 minus எடுத்து எழுதிக்கோ. அடுத்து என்ன? 8 by 7 ஓட reciprocal 7 by 8. bracket போட மறக்காத. minus 3 by 4 into 4 by 3. Simple. ஒரு number and its reciprocal multiply ஆச்சுன்னா answer என்னது? 1. இங்க பாரு 3 by 4. 3 by 4 எதோட multiply ஆயிருக்கு? 3 by 4 ஓட reciprocal 4 by 3. So ஒரு number and its reciprocal multiply ஆச்சுன்னா it will be equal to 1. எப்படி? 4 4 gets cancelled, 3 3 gets cancelled. So remaining என்ன இருக்கும்? 1 தான் இருக்கும். அப்போ 1 நீங்க எடுத்து எழுதிடலாமா? சரி, ஓகே. 1 by 1 கூட வேணா எடுத்து எழுதிக்கோ. இல்ல மேம் எல்லாம் ஃபிராக்ஷனல் ஃபார்ம்ல இருந்தா தான் எனக்கு புரியும்னா 1 by 1 கூட எழுதிக்கோ. சரியாடாமா? பிளஸ் அடுத்த குரூப் பார்க்கலாமா? 4 and 4 gets cancelled. Numerator 4, denominator 4. One time போயிடும். ரிமைனிங் என்ன இருக்கு? minus 1 by 3. சிம்பிள் மட்டும் மறந்துடாது தங்கம். சரியா? பாத்துக்கோ. அடுத்தது இங்க என்னது? கேன்சலேஷன் பண்ணலாமா? மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் மாத்தி இங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா பாரு. 4 1s are 4, 4 2s are 8. அப்ப எப்படி எழுதலாம்? 1 into minus 7. Numerators multiplied. 1 into minus 7 minus 7 by 3 into 2 6. சரியா? minus 7 by 6 minus 1 by 1 plus into minus என்ன எடுக்கணும்? இது minus plus 2 minus 2 multiply ஆச்சு அப்படின்னா minus minus 1 by 3. சரியா? இப்ப எல்லாத்தையும் bracketல இருந்து வெளில எடுத்து எழுதிக்கலாமா? 6 minus 7 by 6 minus 1 by 1 minus 1 by 3. இப்போ denominatorsக்கு we have to take LCM. Denominatorsக்கு we have to take LCM. LCM of 3, 1, 6. சரியா? 3, 1, 6. என்னவா இருக்கும்? 6 is your LCM. சரி பார்த்தரலாம், செக் பண்ணிக்கலாம். 3 1s are 3, 1 அப்படியே இருக்கும். 3 2s are 6. Again 2 எடுக்கலாம். 1 1 undisturbed. இது 1 time போகும். So LCM equals 3 into 2, that is equal to 6. சரியா? அப்ப 6ன்றது common denominator. இப்ப minus 7 by 6ன்ற fraction conversion பண்ணணுமா? தேவையில்ல. Because its denominator is already 6. இப்ப இங்க 1ன்றது நம்ம convert பண்ணணும். என்னவா convert ஆகணும்? 6 in convert ஆகணும். So you should multiply with 6. Both numerator and denominator. அப்ப minus 1 into 6 என்னடா கண்ணா? minus 6. So இந்த minus 7 undisturbed. இது என்னது? minus 6. அடுத்த numerator பாரு. denominatorல 3 இருக்கு. 3 வந்து 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்பதான் 6 என்ற denominator ஆகும். அப்ப numerator 2 ஆல மல்டிப்ளை ஆகணும். So 1 into 2 2 minus 2. சரியா? எல்லாமே மைனஸ் தான். minus 7 minus 6 minus 2. So எல்லாத்தையும் நீங்க ஆட் பண்ணிட்டு கிரேட்டர் நம்பர் சிம்பிள் போட்டுடலாம். கரெக்டா இல்லையாடா? minus 7 minus 6 எவ்வளோ? minus 13. minus 13 minus 2 எவ்வளோ? minus 15. புரியுதாடா கண்ணா? So minus 15 by 6. சரியா? 7 plus 6 plus 2 மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 15. பட் மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கணும், கிரேட்டர் நம்பர் சிம்பிள். சரியா? minus 15 by 6. இப்ப இது simplified formula ஆனா எழுதிக்கலாம். You don't have to convert into mixed fraction, but இது simplify பண்ணலாம். கரெக்டா இல்லையா? 3 5s are 15, 3 2s are 6. So அப்ப என்ன பண்ணலாம் simplifiedல? minus 5 by 2 is your final answer. Because if you have to represent in a rational number format, a by b, where a and b should be co-prime. ரெண்டுத்துக்கும் standard form அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் வந்து சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கணும். ஓகேவா? இருக்கிறதுலே சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்ம் எதுவோ அந்த ரெப்ரசன்டேஷன்ல பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் யுவர் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். அண்ட் நியூமரேட்டர்ல மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கும், டினாமினேட்டர்ல இல்லாம. கரெக்டாடா? இஃப் இட் இஸ் a நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். ஸோ அதுவும் நமக்கு இங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. ஸோ புரிஞ்சுதா தங்கம்? பாருங்க சம்ம. உங்களுக்கு என்னது ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் இங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கேன்டா. ஸோ செகண்ட் சப்டிவிஷன் ஆன் யோர் ரைட். இது உங்களுடைய செகண்ட் சப்டிவிஷன். ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பண்றப்ப சிம்பிள் மறக்காத, எந்த ஆபரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும்ன்றத மறந்துடாத. டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிவ் ப்ரையாரிட்டி டு தட். அதுக்கப்புறம் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் குரூப். அதுலயே உங்களுக்கு எல்லாமே வந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஆபரேஷனோ அதை ஃபர்ஸ்ட் செய்யணும். இப்ப பாருங்க, இங்க அடிஷன் இருக்கு, இங்க அடிஷன் இருக்கு, ஒரே தான். அதனால நம்ம வரிசையா செஞ்சுட்டு வந்துட்டோம். சப்போஸ் சப்ட்ராக்ஷன் அடிஷன் இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து சப்ட்ராக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சுன்னா சப்ட்ராக்ஷனை ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சிரு. சோ இது ஒரு குரூப், அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் ஒரு குரூப், டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் ஒரு குரூப். அப்படி வச்சுக்கோ. சரியாடா தங்கம்? சோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா திருப்பி கூட ஒரு டைம் கூட வீடியோ போட்டு பார்த்து அந்த கால்குலேஷன்ஸ்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பொறுமையா செய். சரியாடா தங்கம்? ஒரே இதுல நீங்க கரெக்ட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா நடுவுல ஒரு சின்ன கேர்லெஸ் பண்ணீங்கனாலும் லாஸ்டா உங்களுக்கு ஆன்சர் தப்பாயிடும். அதனால ரொம்ப பொறுமையா செய், கேர்ஃபுல்லா செய். அவ்வளவுதான் கண்ணா. ஈஸி. சின்ன சின்ன நம்பரா தான் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு, ஈஸியா தான். சரியாடாமா? தேங்க்யூ மயிலு. பாப்பு பாருடா, 10th sum, exercise 1.2. A student had multiplied a number by 4 by 3 instead of dividing it by 4 by 3. So ஒரு நம்பர் இருக்குது, அந்த நம்பரை what has she done? She has multiplied with 4 by 3. ஆக்சுவலா என்ன நடந்திருக்கணும்? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டிவைடிங் இட் பை 4 by 3. இந்த எக்ஸ்ன்ற நம்பரை அவங்க கொடுக்கல, அதனால நான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டேன். எந்த நம்பர்னு மென்ஷன் பண்ணல. சோ ஒரு நம்பர்னு ஜெனரலா கொடுத்ததுனால எக்ஸ். This x has to be divided by 4 by 3. But instead of this division, she has multiplied with 4 by 3. So இது வந்து அவங்க பண்ண incorrect operation. இது கீழ இருக்கிறது என்னது? correct operation. கரெக்டாடா? சோ இப்போ இதுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் இன்கரெக்டா இருக்கும், இதுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் கரெக்டா இருக்கும். கரெக்டா? So and got 70 more than the correct answer. So இப்போ இந்த incorrect இருக்குது பாத்தியா? இந்த ஆன்சர் எப்படி கிடைச்சிருக்குதான்? கரெக்ட் ஆன்சரை விட 70 அதிகமா கிடைச்சிருக்கு. சரியாடா? அப்ப எழுதலாமா? let the number be x first. ஓகே, நம்பர்ல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிக்கோ தங்கம். சோ என்ன ஆபரேஷன் நடந்துருச்சு? x into 4 by 3 ன்ற ஆபரேஷன் நடந்துருச்சு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட் ஆபரேஷன் எழுதிடலாம். x divided by 4 by 3 தான் நடந்திருக்கணும். Instead of dividing, she has multiplied. So what is the correct operation? x divided by 4 by 3. இதுக்கு வர ஆன்சர் தான் நமக்கு என்னது? கரெக்ட் ஆன்சர். கரெக்டா இல்லையா? இப்ப இந்த இதுக்கு கிடைக்க போறது கரெக்ட் ஆன்சர். கரெக்ட் ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிப்ப? x divided by 4 by 3 இருக்கு, which means x into 3 by 4, reciprocal of the divisor. So x into 3 என்னது? 3x by 4. 3x by 4 ன்றதான் கரெக்ட் ஆன்சர். இப்போ இன்கரெக்ட் ஆபரேஷன் ஒண்ணு பண்ணிருக்காங்களா? ஆக்சுவலா பண்ணிருக்கிறது. சோ அது என்னது? x into 4 by 3 பண்ணிட்டாங்க. இது வந்து இன்கரெக்ட். சோ அப்ப இதனுடைய ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது? 4x by 3 கிடைக்குது. கரெக்டாடா? என்ன கிடைக்குது? 4x by 3. So actually இந்த 4x by 3 அவங்க என்னன்னு சொல்றாங்க? got 70 more than the correct answer. அப்ப இந்த 4x by 3ன்றது ஆக்சுவலா எப்படியா? என்ன வேல்யூவா? கரெக்ட் ஆன்சரை விட 3x by 4ன்ற கரெக்ட் ஆன்சரை விட 70 more. புரியுதா இல்லையா? x into 4 by 3 மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம். 4 by 3 is multiplied. அதை நம்ம தப்பா பண்ணிட்டோம். பட் அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குது, 4x by 3ன்றது. அந்த ஆன்சர் எப்படி இருக்குதுன்றது ஹிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. she got 70 more than the correct answer. So இந்த 4x by 3 நீங்க எதுக்கு ஈக்குவேட் பண்றீங்க? கரெக்ட் ஆன்சர் plus 70 அதுக்கு ஈக்குவேட் பண்றீங்க. ஓகேவா? சோ இப்போ இது ஈக்குவேட் பண்ணா என்னடா கிடைக்கும்? 4x by 3 equals 3x by 4 plus 70. So இப்போ 70 அப்படின்றது unlike term, but 3x by 4 and 4x by 3 அப்படின்றது ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய terms. அப்ப இது ரெண்டையும் ஒரே சைடு கொண்டு வந்துடலாமா? 4x by 3 is already on the left side. 3x by 4 when shifted to the other side எப்படி வரும்? plus 3x by 4 இருக்கு. அப்ப சேஞ்ச் ஆகும் சைன். minus 3x by 4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். ஓகேவா? ஈக்குவல்ஸ் இங்க ரிமைனிங் என்ன இருக்கு? this 70 will be left. அப்படியே இருக்கும் இங்க. ஓகே, இப்போ இங்க எப்படி இருக்கு? இட் இஸ் in the rational number form. கரெக்டா? a by b fractional form. denominators டிஃபரெண்டா இருக்கு. சோ எந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணலாம்? LCM எடுத்து செய்யலாம், இல்ல டைரக்டா கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணலாம். கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி தங்க பண்ணுவீங்க? 4 இங்க மல்டிப்ளை ஆகும். So 4 into 4 16. 16x இருக்குது.
minus 3 into 3. 3 3s are 9. 9x by these two denominators must be multiplied. 3 4s are 12 equals 70. சரியாமா? So இப்ப என்னது அடுத்தது remaining? denominatorல 12 இருக்கு கரெக்டா? சோ இந்த 12 இந்த சைடு நமக்கு போறப்ப டிவிஷன்ல இருக்கிற 12 denominatorல இருக்கிற 12 நியூமரேட்டருக்கு மல்டிப்ளிகேஷன்ல போகும். டிவிஷன் கரெக்டா இங்க? சோ சைன் மாறணும்னா மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி மாறும்? டிவிஷன். நியூமரேட்டர்ல இருக்கிற 16x minus 9x அப்படியே இருக்கு. 70 into 12 சரியாமா? 16x minus 9x எவ்வளோ? 16 minus 9 14 கரெக்டா? 4. இந்த 9 நீங்க எப்படி வேணாலும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்னா வந்து 4x and 5x அப்படின்னு இல்ல 2x and 7x எப்படி வேணாலும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு சப்ட்ராக்ஷன் எது ஈஸியோ அப்படி பண்ணுங்க. இப்போ நான் 16x அப்படின்றதுனால 9x 6x and 3x ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. 9x is splitted up as 6x and 3x. So 16xல இருந்து நான் first 6x subtract பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 10x கிடைக்கும். 10xல இருந்து 3x again subtract பண்ணானா 7x கிடைக்கும். So டோட்டலா ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன? 7x. ஓகேவாடா? 16 minus 9 mental mathல பண்றப்ப 16 minus 9 இருக்கா 9 6 and 3 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் 6 சப்ட்ராக்ட் பண்ணினா ஈஸி. 16 minus 6 10. again அந்த 3 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 10 minus 3 7. சரியா? சோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இல்ல 4 and 5 எப்படி வேணாலும் உங்க இஷ்டத்துக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல மேம் டைரக்டாவே நால ஆன்சர் பண்ணிர முடியும்னாலும் 7xன்றது டைரக்டா சொல்லிட்டீங்கனாலும் பெஸ்ட். 70 into 12 இருக்குது. சோ என்னது? 12 sevens are என்னது? 84. So 84 எழுதிட்டு 0 இருக்குது. அதை எழுத மறக்க கூடாது. 12 into 70. 12 sevens are the 84. 12 70s are 840. சரியாடா? தெரியாதவங்க இங்க மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்துக்கோ. 7 2s are 14. 4 remainder 1. 7 1 is 7. 7 plus 1 8. 84. ஓகே, so 0ன்றப்ப அந்த 0 இங்கேயும் வரும். சரியா? 7x equals 84 அப்படின்னா x equals என்ன? சாரி 840 அப்படின்னா 840 மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கிற 7 இங்க டிவிஷனுக்கு வந்துச்சுன்னா divided by 7. சரியா? சோ divided by 7 இங்க பண்ணலாமா? 840 divided by 7 என்ன? இப்படி பண்றவங்க இப்படி பண்ணுங்க. இல்ல டைரக்டா எனக்கு இதுலயே சிம்பிளிஃபை பண்ண தெரியும்ன்றவங்க பாரு. 7 1s are 7. இது என்னது? 7 1s are 7. ரிமைண்டர் 1. சோ 14 அப்படின்னு இருக்கும். 7 2s are 14. இது 0. So x equals 120 எழுதிடலாம். இல்ல எனக்கு இப்படி பண்ண தெரியலன்றவங்க divided by 7. அடுத்தது quotient இங்க எழுத ஆரம்பி. 7 1s are 7. Remainder 1. 4 comes down. 7 2s are 14. Okay. Remainder 0. 0 comes down. இது எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 0 தான். So remainder 0. சரியாடா? 120. அப்போ 120 is the number. Therefore the number is என்னது? 120. The number that is multiplied and divided நீங்க நிறைய ஆபரேஷன்ஸ் நடக்குதுல்ல, அது எந்த நம்பருக்கு? 120ன்ற இந்த நம்பருக்கு தான் நடக்குது. ஓகேவா? So instead of multiplying this number by, dividing this number by 4 by 3 தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணிடுறாங்க? அந்த 120ன்ற நம்பரை 4 by 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிடுறாங்க. So correct answer, incorrect answer நமக்கு ரெண்டு விதமான ஆன்சர் கிடைக்குது. அது அவங்க ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இன்கரெக்ட் ஆன்சர் இருக்குதுல்ல, அதை விட 70 மோர் தான் நமக்கு என்னது? கரெக்ட் ஆன்சரை விட 70 மோர் தான் இன்கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ அந்த பேட்டர்ன்ல நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணி நம்ம சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் பண்றோம். எக்ஸ்ன்ற டேர்ம் எல்லாம் ஒரே சைடு கொண்டு வந்தோம்னா அதுல ஒரு அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் நடக்குது. தென் அந்த இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? we find the value for x. So we are solving the value for x. இது ரஃப் கால்குலேஷன் தான். இந்த ரைட் சைட்ல இருக்கிறது, இந்த லெஃப்ட்ல இருக்கிறது மட்டும் தான் உங்களுடைய ஃபேர் கால்குலேஷன்ஸ். ஓகேவா? இதுவும் உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் எழுதியிருக்கிறேன். எக்ஸ் இன்டூன்றது இன்கரெக்ட் ஆன்சர், எக்ஸ் டிவைடன்றது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின்ல இருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக இதை ஸ்டார்டிங்லயே எழுதினதுதான். சரியாடா? சோ புரியுதா சம் என்னன்ட்டு? ஓகே, சோ 4x by 3 அப்படின்றத உங்களோட இன்கரெக்ட் ஆன்சர். அந்த இன்கரெக்ட் ஆன்சரை நீங்க எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? ஈக்குவல்ஸ் got 70 more than the correct answerன்றாங்க. incorrect answer is 70 more than the correct answer. அப்ப plus 70 பண்றீங்க correct answer ஓட. இத ரெண்டையும் நீங்க equate பண்றீங்க. equate பண்ணாத x ஓட வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரியாடா? புரிஞ்சுதாடா? அவ்வளவுதான். சோ பாப்பு கவனிடா. exercise 1.2 objective type questions 11 to 15 இருக்கு. நம்ம ஒன்னொன்னா பாப்போம்டா. சரியா? சோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க 11th one. The standard form of the sum. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த சம். அப்ப இந்த given நம்பர்ஸ்க்கு நம்ம சம் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, அடிஷன் ஆஃப் த given நம்பர்ஸ். அதனுடைய ஆன்சர் தான் நீங்க சம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. ஓகேவா? சோ இந்த சம்மோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சம் கண்டுபிடிக்கலாமா?
3 by 4 plus 5 by 6 plus of minus 7 by 12. Okay. So, நான் first sum இங்க work out பண்ணட்டுமா? 3 by 4 plus 5 by 6 plus of minus 7 by 12 இருக்கு. Plus into minus என்ன கண்ணா? Minus 7 by 12. இப்போ 4, 6, 12 ஓட LCM கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? 2 table எடுக்கலாமா? 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6 are 12. Okay? 2 table எடுக்கலாமா? 2 1s are 2, 3 போகாது 2 table. So, அப்படியே எழுதிக்கோ. 2 3s are 6. அடுத்து 3 எடுக்கலாமா? 1, இங்க 3 1 time போகும், 3 1 time போகும். LCM equals 2 into 2 into 3. அப்ப என்னது? 12. சரியாடா? 2 3s are, 2 2s are 4, 4 3s are 12. 12 தான் நம்மளுடைய LCM. ஓகேவா? இப்ப என்ன பண்ணலாம்? இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா ரேஷனல் நம்பர்ஸ்க்கும் 12 அப்படின்ற டினாமினேட்டர் வர மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும். So 12 எழுதிக்கோங்க டினாமினேட்டர்ல. இப்ப பாரு 3 by 4ன்ற ஃபிராக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த ஃபிராக்ஷனோட டினாமினேட்டர் என்னன்னு பாரு 4. இது 12 மாறணும்னா நீ எந்த நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணணும்? 3 ஓட. அப்ப நியூமரேட்டர் ஆல்சோ ஷுட் பி மல்டிப்ளைட் பை 3. ஆல்ரெடி டினாமினேட்டர் 12 காமனா எழுதிட்டோம். அப்ப நியூமரேட்டர் ஆன்சர் மட்டும் எழுதலாமா? 3 3s are 9 பிளஸ் அடுத்தது என்னது? 5 by 6 இருக்கு. 6 அப்படின்ற டினாமினேட்டர் 12 சேஞ்ச் ஆகணும்னா 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும். Both numerator and denominator will be multiplied by 2 then. கரெக்டா? 6 2s are 12, denominator காமனா எழுதிட்டோம். நியூமரேட்டர் மட்டும் எழுதி பார்க்கலாம். 5 2s are 10 எழுதியாச்சு. மைனஸ் சிம்பிள் என்ன இருக்கு? மைனஸ். denominator is already 12. அப்ப நியூமரேட்டர் நம்ம எந்த சேஞ்சும் பண்ணாம அப்படியே எழுதிடலாம். ஓகேவா? சோ இப்போ என்ன இருக்கு? 10 plus 9 9 10 9 10 minus 7. கரெக்டா? 9 10 minus 7 எவ்வளோ? 12. Okay, 9 10 minus 7 is 12. So 12 by 12 என்ன கிடைக்குது? Numerator 12, denominator 12, 12 by 12 கிடைக்குது. So இதுலயே அப்படியே நிறுத்தக்கூடாது, ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். ஸோ அப்போ இதை ரெடியூஸ் பண்ணணும். இதை ரெடியூஸ் பண்ணினா என்னது? 12 ஒன் டைம் போகும், 12 ஒன் டைம் போகும். ஸோ 1 by 1 nothing but 1. ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர்? ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு ஏ, ஆப்ஷன் ஏ 1. 1 is your answer. புரியுதாடா நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னு? 10 plus 9 9 10. ஏன்னா இது ரெண்டும் சேம் சிம்பிள்ஸ். ஸோ 9 10 minus 7 12. ஒரே இதுல நான் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டேன். 1 is our final answer. அடுத்த சம் போலாமா? என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 3 by 4 minus 5 by 8 plus 1 by 2. So second sum பாரு. 3 by 4, okay, என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்றது எப்படி எழுதலாம்? minus 5 by 8 plus 1 by 2. இதுதான் அவங்க கொடுத்திருக்கிற நம்பர்ஸ். கரெக்டா? சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? grouping, அதாவது bracket குள்ள இருக்கிறத சால்வ் பண்ணணும். சோ 3 by 4 minus 5 by 8ன்ற இந்த ஆபரேஷனை நம்ம பண்ணணும். 4க்கும் 8க்கும் எதை காமன் நீங்க எல்சிஎம் எடுக்கலாம்? 8. பிகாஸ் 4 அப்படின்றது ஒரு டேபிளோட ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிள். அதே டேபிள்ல வரக்கூடிய ஹையர் மல்டிபிள் இந்த 8. கரெக்டா? சோ அப்ப 8 நீங்க காமன் டினாமினேட்டரா சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஃபிராக்ஷனை இப்ப எந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்றப்ப டினாமினேட்டர் 8 ஆகும்? 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப டினாமினேட்டர் 8 ஆகும். சோ அதை நம்ம எழுதிட்டோம் ஆல்ரெடி காமனா. இப்ப நியூமரேட்டர் மட்டும் எடுத்ததுல நம்ம 3 2s are 6. மைனஸ் இருக்குது சிம்பிள் ஆல்ரெடி இங்க. இந்த நியூமரேட்டரை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல, பிகாஸ் இட்ஸ் டினாமினேட்டர் இஸ் ஆல்ரெடி 8. அப்ப இந்த ஃபிராக்ஷனை நம்ம எதுவுமே பண்ண போறது இல்ல. சோ நியூமரேட்டர் அப்படியே எடுத்து எழுது. -5 இருக்கு. ஓகே, சோ plus 1 by 2 outside the bracket. First இந்த grouping, இந்த bracket குள்ள இருக்க ஆபரேஷன் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்னது? 6 minus 5 1. 1 by 8 அப்படின்றது bracket குள்ள இருக்கிறது. வெளியில என்ன இருக்கு? plus 1 by 2ன்றது. சோ என்னது எழுதலாம்? 1 by 8 plus 1 by 2 னா again என்னது? 8 is your LCM. எப்படி 8 LCM சொல்றேன்? 2 அப்படின்றது first multiple of 2 table. 8 அப்படின்றது fourth multiple, பெரிய multiple இது. அப்ப 2 8 ன்னு வரப்ப 8 is your LCM. ஒரே டேபிள்ல வரக்கூடிய first multiple and higher multiple கொடுத்தாங்கன்னா higher multiple is your LCM. இப்ப இந்த ஃபிராக்ஷனோட நியூமரேட்டர் சேஞ்ச் ஆகணுமா? ஆக தேவையில்ல. சோ 1 அப்படியே எழுதிக்கலாம். பிளஸ் இந்த டினாமினேட்டர் என்னது? 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்பதான் 8 ஆகும். அப்ப நியூமரேட்டரை நீ 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கணும். கரெக்டாடா கண்ணா? 1 into 4 is 4. So 1 plus 4 என்ன? 5. 5 by 8. Numerator add பண்ற 1 plus 4, denominator 8. So 5 by 8. Second question ஓட answer என்ன? 12th question ஓடது உங்களுக்கு. இது 11, இது 12. 5 by 8. டிக் பண்ணிக்கலாமா? அவ்வளவுதான். 13th question பார்க்கலாமா சாமி? 3 by 4 divided by, first எடுத்து எழுது கொடுத்திருக்கிற question. 13th இங்க செய்யறேன் பாரு. 3 by 4
divided by 5 by 8 plus 1 by 2. என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் போர்ட் மாஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் சம்ஸ்லாம் பார்த்துட்டதுனால இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் கரெக்டா சோ போர்ட் மாஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் குரூப் பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஆபரேட் பண்ணும் அப்ப 3/4 அப்படியே வச்சிரு டிவைடட் பை அப்படியே இருக்கட்டும் பிராக்கெட் குள்ள என்ன இருக்கு 5/8 plus 1/2 இதுக்கு காமன் டினாமினேட்டர்ஸ் எதை செலக்ட் பண்ணுவீங்க 8 பிகாஸ் 2ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிள் 8 அப்படின்றது அதே டேபிள்ல வரக்கூடிய அதே நம்பரோட ஃபோர்த் மல்டிபிள் ஓகேவா இப்படி ரெண்டுமே ஒரே நம்பர் சம்பந்தப்பட்டு வந்துச்சுன்னா அந்த ஹையர் மல்டிபிள் தான் நீங்க எல்சிஎம்னு எடுப்பீங்க சோ இப்போ இந்த டினாமினேட்டர் ஆல்ரெடி 8 அப்ப நியூமரேட்டர் நம்ம எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டோம் 5 அப்படியே எழுதிக்கோ பிளஸ் இந்த ரேஷனல் நம்பரோட நியூமரேட்டர் சேஞ்ச் ஆகும் ஏன் டினாமினேட்டர் should be multiplied with 4 in order to become 8 2 4s are the 8 அப்ப நியூமரேட்டரி 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 1 4s are என்ன 4 ஓகே சோ 3/4 divided by இங்க என்ன இருக்கு 5 plus 4 9 9/8 ன்னு எழுதிடுவோம் ஓகே அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் 3/4 divide is replaced by multiplication symbol 9/8 should be replaced as 8/9 reciprocal எடுத்து எழுதணும் அத division operation கரெக்டா இல்லையா சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணலாமா இது 1 டைம் இது 3 டைம்ஸ் again இது 1 டைம் 4 டேபிள்ல இது 2 டைம்ஸ் போகும் இது ரெண்டும் காமனா ஒரு டிவைசர் போகும் இது ரெண்டும் காமனா ஒரு டிவைசர்ல போகும் சோ சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன இருக்கு 1 into 2 நியூமரேட்டர்ல 1 into 2 is nothing but 2 கீழ டினாமினேட்டர்ல 1 into 3 so டினாமினேட்டர்ல 3 2/3 so நம்மளோட ஆன்சர் எடுத்து மார்க் பண்ணிடலாமா 2/3 13th क्वेश्चनக்கு ஓகே இங்க இருக்கு ஆப்ஷன் பி கரெக்ட்டா பார்த்து மார்க் பண்ணு சாமி சரியா தப்பு பண்ண கூடாது அதுலலாம் நெக்ஸ்ட் 14th क्वेश्चन வந்து நான் இங்க தனியா மார்க் பண்ணிருக்கேன்டா அது பாத்துக்கோ 3/4 into 5/8 divided by 1/2 so as usual 3/4 ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆபரேட் பண்ண மாட்டோம் அது வெளியில இருக்கு பிராக்கெட் குள்ள இருக்கறத பண்ணனும் 5/8 is divided by 1/2 அப்ப 5/8 into 2/1 ன்னு அர்த்தம் கரெக்ட்டா இல்லையா சோ ஈக்குவல்ஸ் என்ன வரும் 3/4 into குரூப் குள்ள இருக்கறத பாருங்க 5/8 into 2/1 2 1 டைம் போகும் 2 டேபிள்லே 4 டைம்ஸ் போகும் 8 சோ அப்ப 5 into 1 is 5 by 4 into 1 is 4 ஓகேவாமா சோ இப்போ என்ன இருக்கு 3/4 into 5/4 ன்னு இருக்கு 3 5s are 15 numerator is multiplied with the numerator denominator with the denominator so என்னது 4 into 4 16 15/16 is your answer 15/16 இங்க ஆப்ஷன்ல இருக்கான்னு பாத்துறலாமா 14th क्वेश्चनல பாருங்க 1 second 15/16 இங்க இருக்கு ஆப்ஷன் டி சரியாடா which of these rational numbers which have an additive inverse so எந்தெந்த ரேஷனல் நம்பருக்கு இங்க additive inverse இருக்குன்னு கேக்குறாங்க ஆக்சுவலா நம்ம படிச்சது என்னது all rational numbers have additive inverse all rational numbers even 0 have a additive inverse எப்படி 0 is its own additive inverse so அதனால ஒரு ரேஷனல் நம்பருக்கு கூட additive inverse இல்லாம இல்ல so இங்க இருக்கிறது எல்லாமே ரேஷனல் நம்பர் 7 minus 5/7 0 இது மூணுமே ரேஷனல் நம்பர் தான் அப்ப இந்த மூணுமே additive inverse இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் தான் அப்ப எந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுவீங்க all of this பாரு 7 அப்படின்றது நீங்க என்ன பண்ணலாம் 7/1 a by b ஃபார்ம்ல ரெப்ரசன்ட் பண்றீங்க minus 5/7 it is already in the a by b form negative rational number 0 can also be represented as 0/1 இதுவும் ரேஷனல் நம்பர் இது எல்லாத்தோட additive inverse பாரு 7 ஓட additive inverse -7 minus 5/7 ஓட additive inverse plus 5/7 0 ஓட additive inverse 0வே தான் so எல்லாத்துக்கும் additive inverse இருக்குது okay only that 0 is its own additive inverse அது இல்லன்னு நினைச்சுப்பாங்க அது இல்லன்றது கிடையாதுன்னா 0 is its own additive inverse so all of these என்ற ஆப்ஷன் தான் நமக்கு வரும் சரியாடா multiplicative inverseல தான் நமக்கு என்னது 0 doesn't have a multiplicative inverse ஏன்னா 1/0 ன்னு ஒண்ணு எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது the answer will not be defined so அதுதான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாதே தவிர additive inverse எல்லா நம்பர்ஸ்க்குமே இருக்குது புரியுதாடா சோ எப்போதுமே இந்த மாதிரி கொடுக்கறப்ப பிராக்கெட்ஸ் குள்ள இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிடுங்கடா அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓவராலா திருப்பி சொல்றேன் பாரு எப்பவுமே ஒரு क्वेश्चन கொடுக்கறாங்க அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் குரூப் பிராக்கெட்ஸ் போர்ட் மாஸ்ன்றது சோ அந்த bங்கற பிராக்கெட் ஆபரேஷனை ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சிரணும் அதுல இருக்கிறத சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு டேர்மா நீங்க கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வெளியில என்ன ஆபரேஷன் இருக்குது பிராக்கெட் குள்ள என்ன ஆபரேஷன் இருக்கோ அத ஆர்டர் பார்த்து செய்யணும் ஓகேவா சின்ஸ் இது எல்லாமே 1 மார்க் மாதிரின்றதுனால உங்களுக்கு சிம்பிள் கால்குலேஷன்ஸ் தான் கொடுத்திருக்காங்க
LCM செலக்ட் பண்றப்போ பார்த்து செலக்ட் பண்ணுங்க. இப்போ இங்க 3 டிஜிட்ஸ்ன்றதுனால நான் இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்லயே L டிவிஷன் பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன்லயே LCM கண்டுபிடிச்சிட்டேன். பட் இன்ஸ்டெட் 2 நம்பர்ஸ் மட்டும்லாம் வருதுன்னா நம்ம இங்க என்ன லாஜிக் அப்ளை பண்ணோம், அந்த 2 நம்பரும் ஒரே டேபிள்ல வரக்கூடிய ஒரே நம்பரோட ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிள் அண்ட் ஹையர் மல்டிபிளா இருந்தா தட் ஹையர் மல்டிபிள் வில் பி யுவர் LCM. ஸோ அந்த ஹையர் மல்டிபிள் LCM சூஸ் பண்ணிட்டு அதனுடைய நியூமரேட்டரை நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டீங்க. இன்னொரு நம்பரோட டினாமினேட்டர் கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் பாத்தியா, அதனுடைய நியூமரேட்டரை தான் நீ ஈக்குவலண்டா கண்டுபிடிச்சு எழுதணும், சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ கரெக்டா பார்த்து செய்யுங்கடா. ஓகே, 11th கொஸ்டின் இங்க எழுதியிருக்கிறேன் அண்ட் 12th இங்க இருக்கு. ஓகே, 13th is here and 14th question இங்க ரைட் கார்னர். 15th எந்த ஒர்க் அவுட்டும் இல்ல. ஸோ நான் இந்த கான்செப்ட் மட்டும் இங்க எழுதியிருக்கிறேன், அவ்வளவுதான்டா. சரியாடாமா, புரிஞ்சுதா? ஸோ இங்க ஆல் ஆஃப் தீஸ்ன்றதை நம்ம டிக் பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி எடுத்து டிக் பண்றப்ப கரெக்டா பார்த்து டிக் பண்ணிச்சிடலாம். ஓகே, தேங்க்யூடா தங்கம்.